प्रियदास डॉक्टर एडवर्ड विलियम जी को यह समय होगा कि वे आकर प्रभु के वचन को बांटेंगे और साथ ही साथ हमारे मध्य में भाषांतरित करने के लिए ఎడ్వర్డ్ విలియమ్స్ గారిని ఎంతమంది చూశారు? టీవీలో కానీ యూట్యూబ్ లో కానీ ఎంతమంది చూశారు? చేయి చూపించండి, చేయి గట్టిగా చూపించాలి. प्रभु के जो प्रियदास डॉक्टर एडवर्ड विलियम जी को कितने लोग देखे हैं? अपने हाथों को दिखा सकते हैं आप? ఎంతమంది ఆయన గురించి విన్నారు? कितने लोगों ने उनके बारे में सुना है और देखा है? अपने हाथों को उठा सकते हैं. వెరీ నైస్, వెరీ నైస్. प्रभु को धन्यवाद हो. ఈ సమయంలో మరి ఒకసారి ఆయన చప్పట్లు కొడుతూ దైవ సేవకులకి ये समय होगा एक बार फिर से हम तालियों के साथ प्रभु के प्रियदास का हम स्वागत करेंगे और साथ ही साथ ट्रांसलेशन में हमारे मध्य में पास्टर जॉनसन जी, उनको हम समय देंगे. చెక్. నాకు ఈ మీటింగ్కి ఆహ్వానించినందుకు థామస్ గారికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. मुझे इस मीटिंग में आह्वान करने के लिए पास्टर थॉमस जी को मैं धन्यवाद देता हूं. నాకు డాక్టర్ లేదు, मैं डॉक्टर नहीं हूं, నేను మామూలు మనిషిని. मैं एक सामान्य व्यक्ति हूं. ఒకసారి ఇద్దరు కుర్రోళ్ళు మాట్లాడుకుంటున్నారంట. एक बार दो जवान आपस में बातें कर रहे थे. అందులో కొంచెం స్మార్ట్ గా ఉన్న వ్యక్తి అన్నాడంట, उनमें से जो सुंदर व्यक्ति था वो कहा, అరే నేను ఒక కొత్త గేమ్ నేర్చుకున్నా అన్నాడంట. उन्होंने कहा मैं एक नया गेम सीखा हूं. ఏంట్రా గేమ్ అని అంటే, वो गेम क्या है कहने से ప్రశ్నకు జవాబు అన్నాడంట. उन्हें कहा प्रश्न का जवाब. అరే ప్రశ్నకు జవాబు చాలా పురాతనమైంది అన్నాడంట. उन्होंने कहा प्रश्न का जवाब ये तो बहुत पुरानी बात है. లేదురా ఇది వేరేది అన్నాడు. उन्होंने कहा नहीं ये नया है. ఇది ఎలా ఉంటదనంటే, ये कैसे रहेगा कहने से నేను ఒక ప్రశ్న అడుగుతాను, मैं एक प्रश्न करूंगा దానికి నేనే జవాబు చెప్తాను. और उसका जवाब मैं स्वयं दूंगा. నువ్వు ఒక ప్రశ్న అడగాలి, तो तू एक प्रश्न करना, దానికి నువ్వే జవాబు చెప్పాలి. उसका जवाब तुझे ही करना है. అరే ఇదేం గేమ్ అన్నాడంట. उन्होंने कहा ये कैसा गेम है? ఇదే మజా ఉంటది అన్నాడు. ये बहुत मजा आएगा इस गेम में. సరే నేను స్టార్ట్ చేస్తాను అన్నాడు. उन्होंने कहा ठीक है मैं शुरू कर रहा हूँ. ఒక కుందేలు మట్టి తవ్వుతుంది. एक खरगोश मट्टी खोद रहा था. అయితే మట్టి తవ్వుతుంది కానీ మట్టి బయట పడతలేదు అన్నాడంట. उन्होंने कहा मट्टी तो खोद रहा है लेकिन वो मट्टी बाहर नहीं आ रहा है. అది ఎలాగో అన్నాడంట. उन्होंने कहा ये कैसे संभव है? అది నీ ప్రశ్న కాదు నా ప్రశ్న అన్నాడు. उन्होंने कहा वो तेरा प्रश्न नहीं है मेरा प्रश्न है. ఆ మట్టి లోనే పడుతుంది అన్నాడంట. उन्होंने कहा वो मट्टी अंदर ही गिर रहा है. అప్పుడు రెండోసారి అన్నాడంట. तब उन्होंने दूसरी बार कहा అది ఎలాగా అన్నాడంట. वो कैसे? అది నీ ప్రశ్న, ఇప్పుడు నువ్వు జవాబు अब वो చెప్పాలి. तेरा प्रश्न है अब तू उसका जवाब दे. వాడికి ఏం చెప్పాలో అర్థం కాలేదు. उसे क्या बताना है समझ में नहीं आया. ఇది సరదాగా చెప్పాను కానీ मैं आपको एक हंसाने के लिए मैंने कहा हूँ, लेकिन ఈ లోకంలో इस दुनिया में ఇతరులు అడిగే ప్రశ్నలకి మనకు జవాబులు దొరుకుతాయి. दूसरे लोग जो प्रश्न करते हैं उसका जवाब हमें मिलता है, కానీ మనకు వచ్చే ప్రశ్నలకు మనకు జవాబులు లేవు. लेकिन जो प्रश्न हमारे हृदय में आता है उसका जवाब नहीं है. కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు जब कोविड आया చాలా మందికి మనసులో ప్రశ్నలు వచ్చాయి. उन बहुत सारे व्यक्तियों के हृदय में कई प्रश्न आए. నాకు వస్తుందా, क्या मुझे कोविड होगा? నాకు ఒకవేళ వస్తే నేను బతుకుతానా, यदि मुझे कोविड हो जाए तो क्या मैं जीवित रहूंगा నేను చచ్చిపోతానేమో, या मैं मर जाऊंगा? నా గతం గుర్తొస్తుంది. मेरे जो बीते दिन मुझे याद आ रहे हैं. ఇలాంటి భయం మనందరికీ ఉంటది. इस तरह का भय हम सभी लोगों को रहता है. కోవిడ్ టైంలో कोविड के समय में 3 భయాలు ఉండే మనుషులకి. 3 तरह का भय था लोगों में. మొట్టమొదటి భయం पहला भय మన గతాన్ని బట్టి వచ్చేది. हमारे जो पिछली बातें बीत गई उसके कारण आई. మనం చేసినటువంటి పనులకి हमारे द्वारा किए गए कार्यों का మనకి ఎలాంటి భయాలు వస్తాయి అంటే, हमें किस तरह का भय उत्पन्न होता है कहने से నేను చేసిన తప్పులు मैं जो गलतियां किया हूँ నా మీద నేరారోపణ చేస్తుంటే वो मुझ पर दोष लगाने पर నాలో అపరాధ భావం ఉన్నది. मुझे अपराध का बोध होता है. నేను ఎక్కడికి వెళ్ళగలను? मैं कहाँ जा सकता हूँ? ఇది ప్రతి వాళ్ళకు ఉండేటువంటి భయం. ये हर एक व्यक्ति के हृदय में रहने वाला भय है. ఈ భయం ఉన్నప్పుడు जब यह भय रहता है చాలా మంది ఒంటరితనానికి గురవుతూ ఉంటారు. बहुत सारे लोग अकेलेपन में वो महसूस करते हैं, ఎందుకంటే హృదయంలో ఉన్న బాధ అంత ఘోరంగా ఉంటుంది. क्योंकि हृदय की तकलीफ उतनी भयंकर है. బయటికి నవ్వుతూనే ఉంటారు, बाहर वे हंसते तो रहते हैं, బయటికి సంతోషంగా ఉంటారు, बाहर वे खुश दिखाई देते हैं, కానీ లోన మాత్రం చాలా భయంగా ఉంటది. लेकिन हृदय के अंदर बहुत भय रहता है. ఒకసారి షారుఖ్ ఖాన్ ని एक बार शाहरुख खान जी से ఒక ఇంటర్వ్యూ చేస్తా ఉన్నారు. उनका इंटरव्यू कर रहे थे. దేవదాస్ అనే సినిమా అయిన తర్వాత देवदास नामक फिल्म रिलीज के बाद లండన్ ఫిల్మ్ అసోసియేషన్ వాళ్ళు लंदन फिल्म एसोसिएशन वाले ఆయన్ని అవార్డు ఇవ్వడానికి పిలిచారు. उन्हें अवार्ड देने के लिए बुलाए. ఆ టైంలో ఆయన ఇంటర్వ్యూ చేసేటప్పుడు उस समय उनसे इंटरव्यू करते समय ఆయన అడిగినటువంటి ప్రశ్న ఇది, उनसे यह प्रश्न किया गया था, నువ్వు మూవీ యాక్టర్ కాకముందు आप फिल्म में एक्टर बनने से पहले చాలా భయస్థుడు అంట కదా, बहुत भय के साथ जीवन जीते थे ना, ఒంటరిగా ఉండేవాడు అంట కదా, अकेले में रहते थे ना,
మరి అది నిజమేనా అని అడిగారు. क्या यह बात सही है? అప్పుడు షారూక్ ఇచ్చినటువంటి ఆన్సర్, तब शाहरुख खान ने जो जवाब दिया वो, అవును, उन्होंने कहा हाँ, నేను చాలా ఒంటరి వాడిని, मैं बहुत अकेलेपन में था, నా గతం ఎప్పుడు గుర్చొచ్చినా భయం వేస్తది, मैं बीते दिन कभी भी स्मरण आने पे मुझे बहुत भय लगता है। అయితే ఒక్క కరెక్షన్ అన్నాడంట. लेकिन एक सुधार हुआ है। అదేంటేనంటే वो क्या है कहने से, అది అప్పుడే కాదు, वो उसी समय नहीं, ఇప్పుడు కూడా నాకు భయం ఉన్నది అన్నాడంట. उसका भय अभी भी मुझ में है। అదేంటి, నువ్వు సూపర్ స్టార్ కదా, उन्हें कहा अभी तो आप सुपरस्टार है ना, నీకు కూడా అలాంటి భయాలు ఉంటాయా అన్నారు. क्या आपको भी इस तरह का भय रहता है? నాకు చాలా ఉంటాయి, उन्हें कहा हमें बहुत रहता है, నేను సినిమాల్లోనే సూపర్ స్టార్ ని, मैं फिल्म में ही केवल मात्र सुपरस्टार हूँ, నేను నిజ జీవితంలో కాదు. मैं वास्तविक जीवन में नहीं हूँ। అందరూ నన్ను సూపర్ స్టార్ అనుకుంటారు, सब लोग मुझे सुपरस्टार सोचते हैं। నేను స్టేజ్ మీద ఎక్కడ కూడా షారూక్ ఖాన్ కాదు, मैं स्टेज में चढ़ता हूँ, నేను స్టేజ్ మీద ఎక్కినప్పుడు షారూక్ ఖాన్ కాదు, जब मैं स्टेज के ऊपर चढ़ता हूँ तब मैं शाहरुख खान नहीं हूँ। నేను స్టేజ్ మీద ఎక్కినప్పుడు जब मैं स्टेज के ऊपर चढ़ता हूँ నేను రాహుల్ నవ్వుతాను, రహీం నవ్వుతాను, రాబర్ట్ నవ్వుతాను, मैं राहुल होता हूँ या रहीम होता हूँ या रॉबर्ट रहता हूँ, నేను ఇంకెవరినో చూపిస్తాను స్టేజ్ మీద, या मैं किसी और दूसरे को दिखाता हूँ स्टेज के ऊपर, నన్ను నేను చూపించుకోను. मैं अपने आप को नहीं दिखाता हूँ, కానీ లోకం మాత్రం నన్ను అనుకుంటది. लेकिन सारी दुनिया मुझे सोचती है। షారూక్ నీ మాట అడిగారు, शाहरुख से यह प्रश्न किए, నీకు నీ జీవితం మీద భరోసా లేదా అని. क्या आपको अपने जीवन के ऊपर भरोसा नहीं है? ఆయన అంటాడు, वे कहते हैं నాకు లేదు, उन्हें नहीं है, ఎప్పుడు భయంతోనే జీవిస్తాను, मैं हमेशा भय के साथ जीवन बिताता हूँ, ఎప్పుడు కొండ ఎక్కాను అనుకోను, मैं कभी भी यह शिखर के ऊपर चढ़ा हूँ ऐसा नहीं सोचता हूँ, నేను ఎప్పుడు ఎక్కేవాడిగానే ఉంటాను. मैं हमेशा चढ़ने वाले के समान महसूस करता हूँ। పైకి ఎక్కితే यदि मैं ऊपर चढ़ जाऊँ మళ్ళీ కిందకు వచ్చేయాలి, उसके बाद फिर नीचे आना पड़ेगा, కిందకు వచ్చేయాలేమో అనే భయం, मुझे नीचे आ जाऊंगा इस बात का भय है, నా స్పాట్ పోతదేమో అనే భయం, मेरा स्थान चला जाएगा यह भय है, నాకున్న స్ట్రక్చర్ పోతదేమో అనే భయం, जो मेरी स्थिति बनी हुई है वो चले जाएगा बोल के भय है, నా స్టేటస్ పోతదేమో అనే భయం. मेरी स्टेटस चले जाएगी इसका भय है। ఈయన ఒక సూపర్ స్టార్, यह एक सुपरस्टार है కానీ ఆయనకి భయం ఉన్నది. लेकिन उनमें भय है। రెండో భయం, और दूसरी तरह का भय, కోవిడ్ టైంలో कोविड के समय में మనుషులు చచ్చిపోయినప్పుడు जब लोग मर रहे थे వాళ్ళని నెంబర్స్ ద్వారా లెక్కేశారు అంతే. उन्हें नंबर से गिनते थे। అది ఎలా ఉంటదనంటే, वो कैसे रहता है कहने से, క్రికెట్ లో రన్స్ లాగా, जैसे क्रिकेट में रन है అదే విధంగా उसी प्रकार से ఏ దేశంలో ఎంతమంది చచ్చిపోయారు, किस देश में कितने लोग मर गए, ఏ దేశం నెంబర్ 1, क्या कौन सा देश इसमें नंबर 1 है, ఏ దేశం నెంబర్ 2 कौन सा देश नंबर 2 है, అన్నట్లు ఆలోచించారంతే. इस तरह से वे सोचते थे। మనల్ని కనీసం ఒక జంతువులా కూడా లెక్కేయలేదు. हमें एक पशु के समान भी गिनती नहीं करे, అది మనకున్న సమస్య. ये हमारी समस्या है। ఇక మూడోది, और तीसरी बात, ప్రతి ఒక్కడికి చావంటే భయం. हर एक व्यक्ति को मृत्यु से भय है। చచ్చిపోతే ఎక్కడికి వెళ్తాను, मैं मर जाऊं तो कहां जाऊंगा, చావు ఇప్పుడు వస్తే నా పరిస్థితి ఏంటి. यदि अभी मृत्यु आ जाए तो मेरी स्थिति क्या होगी। ఈ మూడు ప్రశ్నలు यह 3 प्रश्न లోనుండేవి. अंदर में रहने वाला है। భారతదేశం చాలా గొప్ప దేశం. भारत देश बहुत बड़ा देश है। ఈ దేశంలో इस देश में ఈ మూడిటిని కలిపి इन तीनों को मिलाकर చాలా కాలం క్రితం ప్రార్థన చేశారు. बहुत वर्ष पहले प्रार्थना किए, అశతోమా సద్గమయ, अस्तो मा सद्गमया। నేను అయోమయంలో ఉన్నాను, వాస్తవత ఎక్కడ. मैं एकदम घबराहट में बिना किसी समझ में हूँ, मेरी वास्तविकता कहाँ है। తమసోమా జ్యోతిర్గమయ, तमसो मा ज्योतिर्गमया। నేను చీకట్లో ఉన్నాను, వెలుగెక్కడ. मैं अंधकार में हूँ, उजाला कहाँ है। మృత్యోర్మ అమృతాంగమయ, मृत्यु में अमृत में गया गमया। నేను మరణ భయములో ఉన్నాను, నిత్యం ఎక్కడ, నిత్య జీవం ఎక్కడ. मैं मृत्यु के भय में हूँ, अनंत काल का जीवन कहाँ है। ఈ మూడు దొరికితే या 3 मिल जाए तो నాకు శాంతి దొరుకుద్ది. मुझे शांति मिलेगा। ఇది మన ప్రార్థన. यह हमारी प्रार्थना है। ఈ ప్రార్థన ఎవరికి చేశాం, यह प्रार्थना हम किससे करे हैं, మనుషులకి చేయలేదు. मनुष्यों से नहीं करे। ఈ ప్రార్థన స్వామిలకు చేయలేదు. यह प्रार्थना स्वामियों से नहीं करे। ఈ ప్రార్థన రాజకీయవేత్తలకు చేయలేదు. यह प्रार्थना राजनेताओं से नहीं करे। ఈ ప్రార్థన గవర్నమెంట్ కి చేయలేదు. यह प्रार्थना सरकार से नहीं करे। ఈ ప్రార్థన సాక్షాత్తు దేవుడికి చేశాం. यह प्रार्थना साक्षात परमेश्वर से करे। ఎందుకు దేవుడిని అడిగాం, क्यों परमेश्वर से मांगे। పెట్రోల్ బంకులకు వెళ్ళి కోడిగుడ్లు అడగం. पेट्रोल पंप में जाकर अंडे नहीं मांगते। అదే విధంగా उसी प्रकार से శాంతి కావాలని మనుషుల్ని అడిగితే ఎవరిస్తారు. शांति चाहिए बोल के मनुष्यों से मांगे तो कौन देगा। మరణ భయం ఉన్నది ఇంకో చచ్చిపోయేవాడి దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్తే ఏమిస్తాడు. मृत्यु का भय है, दूसरा व्यक्ति जो मरने वाला है उससे जाके मांगे तो वो क्या देंगे। ఇవి
ఇవన్నీ ఇవ్వగలిగే దేవుడు ఒక్కడే. इन सबों को केवल परमेश्वर दे सकते हैं। అందుకని దేవుణ్ణి అడిగాం. इस कारण परमेश्वर से मांगे हैं। మనము ఇండియాలో ఉన్నాం కదా, हम भारतवर्ष में है ना, సూపర్ మార్కెట్ లాంటిది దేవుళ్ళ విషయంలో. यह परमेश्वर के विषय में एक सुपर मार्केट के समान है। చాలా దేవుళ్ళు ఉన్నారు ఇక్కడ. यहाँ बहुत सारे परमेश्वर हैं। ఏ దేవుడు కరెక్ట్ అంటారు? कौन सा सच्चा परमेश्वर है? ఏ దేవుడికి ప్రార్థన చేయాలి? किस परमेश्वर से यहाँ प्रार्थना करना है? ఏ దేవుడు ఈ సమస్యకు పరిష్కారం ఇవ్వగలడు? कौन सा परमेश्वर इस समस्या से समाधान दे सकते हैं? ఇది మనకున్నటువంటి ప్రశ్న. यह हमारा प्रश्न है। అయితే तो మనము తాత్వికంగా ఆలోచిస్తే, हम तत्काल रूप से सोचे तो ఒకవేళ దేవుడు అంటూ ఉంటే यदि परमेश्वर है तो ఆ దేవుడు ప్రేమ కలిగిన వాడై ఉండాలి. वो परमेश्वर प्रेम स्वरूप होना चाहिए। ఒకవేళ దేవుడు అంటూ ఉంటే यदि परमेश्वर है तो ఆయన శక్తి కలిగిన వాడై ఉండాలి. वो शक्तिमान होना चाहिए। ఒకవేళ దేవుడు ఉన్నట్లయితే यदि परमेश्वर है तो ఆయన మంచి వాడై ఉండాలి. वे बहुत अच्छे होना चाहिए। ఎందుకు అని అంటారేమో, क्यों आप लोग ऐसा प्रश्न कर सकते हैं? దేవుడు శక్తి కలిగిన వాడు కాకపోతే परमेश्वर यदि सामर्थ्य नहीं है तो ఈ లోకంలో ఇంత శక్తి ఉండేది కాదు. इस दुनिया में इतनी सामर्थ्य नहीं रहती। దేవుడు మంచివాడు కాకపోతే यदि परमेश्वर अच्छे नहीं रहते तो మనలో మంచి కావాలని కోరుకుండేది కాదు. हमारे अंदर में अच्छाई की चाहत नहीं होती। దేవుడు ప్రేమ కలిగిన వాడు కాకపోతే परमेश्वर यदि प्रेम में नहीं है तो మనలో ప్రేమ తపన ఉండేది కాదు. हमें प्रेम की तड़प नहीं रहती। ఈ మూడు ఉన్నాయంటే ये तीन है तो అవి దేవుళ్ళో ఉండాలి. ये परमेश्वर में रहने वाला है। దేవుడు అలాంటి వాడైతే परमेश्वर ऐसे हैं तो మనం ఏడుస్తూ ఉంటే हम रोते समय ఆయన కామ్గా కూర్చొని ఉండడు. वे शांत बैठे नहीं रह सकते। చాలా కాలం క్రితం बहुत वर्ष पहले ఒక సినిమా పాట ఇలా ఉండేది. एक फिल्म का गीत इस प्रकार से था। తెలుగు పాట అది. यह तेलुगु गीत है। ఉన్నావా అసలు ఉన్నావా, ఉంటే కళ్ళు మూసుకున్నావా. या आप है क्या, असल में यदि आप है तो क्या आप आंख बंद करके हैं? అది దేవుణ్ణి అడుగుతున్నటువంటి మాట. यह परमेश्वर से पूछने वाली यह प्रश्न था इस गीत में। ఇంకొక పాట కూడా ఉన్నది, एक और गीत है, అది కూడా తెలుగులోనే. वो भी तेलुगु में है। ఎక్కడో దూరాన్న కూర్చున్నావు, बहुत दूर पर आप बैठे हैं, ఇక్కడ కలలు చూస్తున్నావు, अब यहाँ बैठे देख रहे हैं, మా తల రాతల రాస్తున్నావు, हमारे मस्तिष्क में हमारी भविष्य को लिख रहे हैं, గారడీ చేస్తున్నావు. आप जादू कर रहे हैं। ఇది దేవుణ్ణి అడుగుతున్నటువంటి మాట. यह परमेश्वर से पूछने वाली बात ఇది है। కోపంతో అన్నటువంటి మాట. एक కోపంతో అన్న మాట. क्रोध में कहा हुआ बात है। కాబట్టి దేవుడు అంటూ ఉంటే यदि परमेश्वर है तो ఆయన అక్కడ కూర్చోకూడదు, वे वहाँ बैठे नहीं रहना है, నా దగ్గరికి రావాలి, मेरे पास आना है, నా సమస్యను పరిష్కరించాలి. मेरी समस्या का समाधान करना है। అలాంటి దేవుడు ఉన్నాడా? क्या ऐसा परमेश्वर है? ఒకవేళ ఆలోచిస్తే यदि हम सोचे तो దేవుడు అంటూ ఉంటే यदि वास्तव में परमेश्वर है तो ఆయనకి 7 గుణాలు ఉంటాయని అన్నారు. उनके अंदर 7 गुण रहता है, ऐसे कहते हैं। ఈ 7 లేకపోతే यह 7 गुण नहीं रहे तो ఆయన దేవుడు కాదు అన్నారు. वे परमेश्वर नहीं हो सकते। ఏంటి ఆ 7 అంటారేమో. क्या है वो 7 आप कह सकते हैं? మొట్టమొదటిది, उनमें सबसे पहला, మీరు ఇంతమంది మీటింగ్ కి వచ్చారు. आप इतने सारे लोग इस मीटिंग में आए हैं, ఎందుకనంటే क्यों आए हैं? कहने से మీకు చాలా రోజుల నుంచి పాంప్లెట్లు వాట్సాప్ లో మెసేజ్లు పంపించారు. आप लोगों को बहुत दिनों से पॉम्पलेट और व्हाट्सएप में मैसेज ये सब दिया जा रहा था। ఎడ్వర్డ్ విలియమ్స్ అనే వక్త వస్తున్నాడు. एडवर्ड विलियम्स नामक मुख्य वक्ता आने वाले हैं। ఇక్కడ ఒక క్రిస్మస్ మీటింగ్ జరుగుద్ది, यहाँ एक क्रिसमस का मीटिंग होगा, మీకు మంచి పాటలు పాడతారు, यहाँ अच्छे गीत गाएंगे, రండి అని చెప్పారు. ऐसे करके आपको आह्वान किए। మీకు చాలా ముందే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు. आपको बहुत पहले सूचना दे दिया गया। నేను ఒక సాధారణమైన మనిషిని, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। నా గురించి మీకు 10 రోజుల ముందు చెప్తే, मेरे बारे में आपको 10 दिन पहले बताने से, ఒకవేళ ముఖ్యమంత్రి మీ దగ్గరకు వస్తే यदि मान लीजिए मुख्यमंत्री आपके पास आए तो కనీసం నెల రోజుల ముందు చెప్తారు. कम से कम 1 माह पूर्व बताया जाएगा। ప్రధానమంత్రి మీ దగ్గరకు వస్తే यदि प्रधानमंत्री आए तो 3-4 నెలల ముందు చెప్తారు. 3-4 महीने पहले बताएंगे। అమెరికా రాష్ట్రపతి బిలాయ్ వస్తే यदि अमेरिका का राष्ट्रपति यदि भिलाई आए तो సంవత్సరం ముందు చెప్తారు. 1 वर्ष पहले बताएंगे। ఒకవేళ దేవుడే రావాలనుకుంటే यदि परमेश्वर ही आना चाहे तो ఎంత ముందు చెప్పాలో ఆలోచించండి. कितने पहले आपको बताया जाना है, उस बारे में सोचिए। చాలా ముందు నుంచి చెప్పాలి ఆయన గురించి. बहुत पहले से उनके बारे में बताना है। దాన్నే ప్రిపరేషన్, సిద్ధపాటు అంటారు. उसे ही तैयारी कहते हैं, ఇన్ఫర్మేషన్ అంటారు. उसे सूचना कहते हैं। దేవుడు తాను వస్తున్నాడని ముందుగా చెప్పాలి. परमेश्वर आने वाले हैं, इस बात की जानकारी पहले देना है। ఇది మొదటి విషయం. यह पहली बात है। రెండో విషయం, और दूसरी बात, దేవుడు ఈ లోకంలోకి వస్తే परमेश्वर यदि इस दुनिया में आए तो ఆ వచ్చినటువంటి ఆ సమయం,
आने का वो समय అది ఖతర్నాక్ ఉండాలా, वो बहुत खतरनाक रहना है, దాంట్లో చాలా విశిష్టత ఉండాలా, उसमें बहुत विशेषता रहना है, అది చాలా గొప్పదై ఉండాలా. वो बहुत महान रहना है. అది రెండోది. यहाँ दूसरी बात है. ఇక మూడోది, और तीसरी बात, ఆయన ఈ భూలోకంలో ఉన్నప్పుడు जब वे इस दुनिया में थे ఆయన తాకత్ శక్తిని కనపరిచి ఉండాలా. उन्होंने अपनी सामर्थ्य को प्रदर्शित करने वाले होना चाहिए. నాలుగోది, और चौथी बात, దేవుడు మంచివాడు కాబట్టి परमेश्वर अच्छे हैं इस कारण ఆ మంచితనాన్ని చూపించుండాలా. वो अच्छाई को हमें दिखाना है. ఐదోది, और पांचवी बात, మానవుడు ఎదుర్కొనేటువంటి మరణాన్ని मानव जिस मृत्यु का सामना कर रहे हैं దాన్ని ఓడించాలా. उससे हराना है. ఆరోది, और छठवीं बात, మరణం మీద मृत्यु के ऊपर విజయాన్ని సాధించాలా. विजय को पाना है. ఏడోది, और सातवीं बात, ఆయన చేసిన ఈ కార్యాలు उनके द्वारा ये किया गया सारा कार्य ప్రపంచమంతా కూడా వ్యాప్తి చెందాలి. वो सारे संसार में फैल जाना है. ఈ 7 లేకపోతే यदि यह 7 नहीं है तो ఆయన దేవుడు ఎలా అవుతాడు? वो परमेश्वर कैसे कहलाएंगे? ఈ 7 ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు? ये किन में यह 7 गुण है? ఇది మనకున్నటువంటి ప్రశ్న. यह हमारा प्रश्न है. నేను మొట్టమొదటిగా 7వ దాన్ని చెప్పి मैं सबसे पहले 7वीं बात को ఆ बताकर తర్వాత మిగిలిన 6 చెప్తాను. उसके बाद बचे हुए 6 को बताऊंगा. ఒక మాట చెప్తాను. एक बात बताऊंगा, ఒక గొప్ప ఆయన గురించి చెప్పి एक महान व्यक्ति के बारे में बताकर ఇక్కడ ఎలా చేశాడు, ఇక్కడ ఎలా చేశాడు అని చెప్తే वो वहां पर ऐसे किए हैं, यहाँ पर ऐसे किए हैं कहने से మీరేమంటారంటే, आप क्या कहेंगे? నీకేమన్నా చేశాడా? क्या आपके लिए उन्होंने कुछ किए हैं क्या? నీకు ఆయన గురించి తెలుసా? क्या आपको उनके बारे में मालूम है क्या? నువ్వు అనుభవించావా? क्या आप उन्हें अनुभव किए हैं क्या? అది మీరు అడిగే ప్రశ్న. वो प्रश्न आप कर सकते हैं. అందుకనే చివరిది ముందు తీసుకున్నాను నేను. इस कारण मैं अंतिम को पहले चुना. దాంతో మీకు ఇంట్రెస్ట్ కలగాల. इसके द्वारा आपको रुचि उत्पन्न होगी. నేను ఒక క్రిస్టియన్ ఫ్యామిలీలో పుట్టినవాడినే. मैं एक मसीह परिवार में मेरा जन्म हुआ है. 10th క్లాస్ దాకా బాగా చదువుకున్నాను. मैं 10वीं कक्षा तक अच्छे से पढ़ाई किया. నేను కాలేజ్కి వెళ్ళినప్పుడు जब मैं कॉलेज गया నాకు చాలా స్వేచ్ఛ ఉండేది. मेरे बहुत स्वतंत्रता थी. కాబట్టి నేను సినిమాలకు వెళ్ళటం, इस कारण मैं फिल्म जाना సిగరెట్లు తాగటం, और सिगरेट पीना, మందు కొట్టడం शराब पीना, అది మామూలు అయిపోయింది. ये मेरे लिए सामान्य बात ఆ थी. తర్వాత నెమ్మదిగా నేను డ్రగ్స్ తీసుకోవటం మొదలు పెట్టాను. उसके बाद मैं धीरे से ड्रग्स लेना शुरू किया. నాకు వీక్లీ 3 సార్లు డ్రగ్ ఎక్కాలి బాడీలోకి. मेरे लिए सप्ताह में 3 बार कम से कम ड्रग चढ़ाया जाना है. ఆ డ్రగ్ కనుక వెళ్ళకపోతే यदि वो ड्रग्स नहीं चढ़ाया जाए तो నాకు స్పాస్మాటిక్ పెయిన్ అంటారు, కడుపు నొప్పి వచ్చేది. मुझे पेट दर्द उत्पन्न हो जाता था. నాకు ఇంబ్యాలెన్స్ ఉండేది బ్రెయిన్ థింకింగ్ లో. या सोच में असंतुलित मुझे उत्पन्न होता था. కాబట్టి ఆ డ్రగ్ కోసం इस कारण उस नशीली पदार्थ के लिए దొంగతనం కూడా చేసేవాడిని. मैं चोरी करने की भी करता था. అలాంటి టైంలో ऐसे समय में ఆంధ్రప్రదేశ్ లో आंध्र प्रदेश में క్యాబరే డాన్స్ స్టార్ట్ చేశారు. और कैबरे डांस को स्टार्ट किए. కాబట్టి గుంటూరులో ఉన్న కెసినో బార్ అండ్ రెస్టారెంట్ లో इसलिए गुंटूर के कैसीनो बार एंड रेस्टोरेंट में శని ఆదివారం క్యాబరే కోసం వెళ్ళేవాడిని. शनिवार और रविवार को मैं कैबरे के लिए जाता था. చూడటానికి కాదు, देखने के लिए नहीं, నేను డాన్స్ చేయడానికి. मैं नाचने के लिए जाता था. అప్పుడు నాకు డబ్బులు ఇచ్చేవాళ్ళు. तब वे मुझे पैसे देते थे. అది నా జీవితం. वो मेरा जीवन था. అలాగ నేను గడుపుతూ ఉన్నాను. इस तरह से मैं अपना जीवन व्यतीत कर रहा था. 2 వీక్స్ నేను క్యాబరేకి వెళ్ళలేదు. मैं 2 सप्ताह तक कैबरे डांस के लिए नहीं गया. అప్పుడు నా దగ్గర డబ్బులు లేవు. उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे. నవంబర్ 3వ తారీఖు नवंबर 3 तारीख 1984 1984 में నేను సూసైడ్ చేసుకుందాం అనుకున్నాను. मैं आत्महत्या करने के लिए सोचा. రాత్రి 8 గంటలకి रात 8 बजे రైలు పట్టాల దగ్గరికి వెళ్ళాను. मैं रेल पटरी के पास गया. ట్రైన్ కింద తలకాయ పెట్టుకొని చచ్చిపోదాం. मैं ट्रेन के आगे गिरकर मर जाऊं. దేవుడిని బాగా తిట్టాను. परमेश्वर को बहुत गाली दिया. నాకు తెలిసిన దేవుణ్ణి తిట్టాను. నేను जिस परमेश्वर को मैं जानता था उन्हें गाली दिया. పేరు పెట్టి తిట్టాను. उनका नाम लेकर गाली दिया. ఇక నేను చచ్చిపోదామని నుంచున్నాను అక్కడ. अब मैं वहां मर जाऊंगा इस बात का इंतजार कर रहा था. అంత దూరం నుంచి ట్రైన్ వస్తుంది. उतने दूर से ट्रेन आ रहा था. నేను భయంతో కళ్ళు మూసుకొని ఉన్నాను. मैं डर से आंख बंद करके था. ఇంకా ట్రైన్ 7 సెకండ్స్ దూరంలో ఉన్నప్పుడు करीब 7 सेकंड की दूरी पर जब ट्रेन था, నన్ను కాలర్ పట్టుకొని వెనక నుంచి ఎవరో లాగారు. मेरा कॉलर पकड़कर कोई पीछे से खींचा. భయమేసి వెనక్కి తిరిగి చూశాను. मैं डर कर पीछे देखा. నా మిత్రుడు సురేష్ मेरा मित्र मेरा सुरेश था. నన్ను కొట్టాడు. वहां मुझे मारा నన్ను తీసుకొని వెళ్ళిపోయాడు. और मुझे लेकर गया. నేను చచ్చిపోవాలి అన్నాను. मैंने कहा मुझे मरना है. ఎందుకు చచ్చిపోతావు అన్నాను. क्यों मरेगा? అడిగాడు. उन्होंने पूछा.
నాకు బతకాలని లేదు, मुझे जीने की इच्छा नहीं है, నాకు ఇష్టం లేదు, नहीं मुझे पसंद नहीं है, నాకు ఈ బ్రతుకొద్దు, मुझे ये जीवन नहीं चाहिए। వాడు నా భుజం మీద చేసి वो मुझे मेरे कंधे पे हाथ डालकर లేదురా దేవుడు ప్రేమిస్తున్నాడు నిన్ను అన్నాడు. उन्हें कहा परमेश्वर आपसे प्रेम कर रहे हैं। ఎవడరా దేవుడు ఎవడాడు అన్నా. मैंने कहा कौन है वो परमेश्वर, ఎవడరా నన్ను ప్రేమించేది అని అన్నా. कौन है मुझसे प्रेम करने वाला। వాడు అప్పుడు జీసస్ క్రైస్ట్ అని అన్నాడు. उन्होंने तब कहा जीसस क्राइस्ट कहा। అరే యేసయ్య ప్రేమిస్తే मैंने कहा यदि प्रभु यीशु मसीह प्रेम करने से నా జీవితాన్ని మార్చమనరా, उसे कहे कि मेरे जीवन को बदल दे, అప్పుడు నేను ఈ జీసస్ ప్రేమించేవాడని నమ్ముతాను. तब मैं विश्वास करूंगा जीसस प्रभु यीशु मसीह प्रेम करने वाले हैं। వాడు అన్నాడు उन्होंने कहा నిన్ను మారుస్తాడు, तो आपको बदलेंगे, కానీ నీ అనుమతి కావాలి. लेकिन उसके लिए आपकी अनुमति चाहिए। నువ్వు జంతువు కాదు, आप पशु नहीं है, నువ్వు మనిషివి. आप मनुष्य हैं। నీకు ఇష్టం లేకుండా చేయడు. आपके पसंद नहीं है उस कार्य को वे नहीं करेंगे। దేవుడు బలవంతం పెట్టేవాడు కాదు. परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करते हैं। మరి దేవుడు మారుస్తాడు నన్ను అన్నా. मैंने कहा क्या परमेश्वर मुझे बदल देंगे, मैंने कहा। మారుస్తాడు అని అన్నాడు. वो कहा बदल देंगे, उन्होंने कहा। అరే నాకు క్వశ్చన్ ఉందన్నా, उन्होंने कहा मेरा एक प्रश्न है। మీ దేవుడు పరిశుద్ధుడు అంట కదా అన్నా. मैंने कहा कि आपका परमेश्वर पवित्र है ना। అవునరా పరిశుద్ధుడు అన్నాడు. उन्होंने कहा हाँ पवित्र है। అరే పరిశుద్ధత ప్రేమ రెండు కలిసి ఒకళ్ళలోనే ఎలా ఉంటాయి అన్నా. मैंने कहा पवित्रता और प्रेम दोनों गुण एक व्यक्ति में कैसे रह सकता వాడు है। అడిగాడు ఎందుకు ఉండవు అని అన్నాడు. उन्होंने कहा क्यों नहीं रह सकता है। ప్రేమ ఉంటే यदि प्रेम है तो ఈయన్ని వదిలిపెట్టను. मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। పవిత్రునైతే यदि मैं पवित्र हूँ तो ఆయన్ని తాకనే తాకను. मैं उनको बिल्कुल स्पर्श नहीं करूंगा। మీ దేవుడు పవిత్రుడైతే यदि आपका परमेश्वर पवित्र है तो నన్ను ముట్టుకుంటే मुझे छुएंगे तो ఆయన పాడైపోతాడు. वे अपवित्र हो जाएंगे। మీ దేవుడు ప్రేమ కలిగిన వాడైతే यदि आपका परमेश्वर प्रेमी है तो నన్ను వదిలిపెట్టలేడు. वे मुझे छोड़ नहीं सकते। ఈ రెండు ఎలా ఉంటాయి ఈ దేవుడు చెప్పన్నా. ये दोनों कैसे संभव है उस परमेश्वर में, मैंने कहा। వాడు అన్నాడు तब उन्होंने कहा ఒక చిన్న బాబు నీ దగ్గరికి ఏడ్చుకుంటూ వచ్చాడు. यदि एक छोटा बच्चा आपके पास रोते हुए आया, ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు అంటే क्यों रो रहा है कहने से, ఇంకో బాబుని చూపించి और दूसरे बेटे को दिखा के ఆడు కొట్టాడు అంటాడు. वहाँ मुझे मारे ही कहते हैं। వీడికి చాక్లెట్ ఇస్తానంటే ఊరుకోడు. उसको कहे चॉकलेट ले लो तो ये चुप नहीं रहते हैं। వీడు ఏడుపు ఎప్పుడు మానేస్తాడంటే यह रोना कब बंद करेंगे कहने से, వాడిని కొడితే. उसे मारने से, వాడిని కొడితే उसे मारने से ఈడు ఆపుతాడు, यह चुप हो जाएगा, కానీ వాడు మొదలు పెడతాడు. लेकिन वो शुरू कर देगा। నా మిత్రుడు అన్నాడు मेरा मित्र ने कहा ఈడు ఏడుపు ఆపేయాలి, इनका रोना बंद करना है వాడు మొదలు పెట్టకూడదు. और वो नहीं रोना चाहिए। నీ దగ్గర ఏమన్నా ఉందా పద్ధతి అని అన్నాడు. क्या इसका ऐसा कोई पद्धति है। ఆ ఉన్నదని అన్నా. उन्होंने कहा हाँ है। ఏం చేస్తావురా అన్నాడు. मैंने कहा क्या करोगे। ఆడిని పిలుస్తా, मैं उसे बुलाऊंगा, ఆడి వీప్ మీద నా చేయి పెడతాను, उनके पीठ पर मैं अपना हाथ रखूंगा గట్టిగా నేనే గుద్దుతాను. और मैं जोर से मैं मारूंगा। నేను గుద్దేది నా చేతినే. मैं मारूंगा अपने हाथ में। ఈడేమనుకుంటాడు తెలుసా, यह क्या सोचेगा मालूम। వాడిని కొట్టారు నా కచ్చి తీరింది అనుకుంటాడు. उन्होंने कहा उसे मारे अब मुझे शांति मिली। ఆడేమనుకుంటాడంటే वो क्या सोचेगा, నాకు దెబ్బ తగలేదు నువ్వు పిచ్చోడివి అని. और कहा कि मुझे तो चोट नहीं लगा, आप पागल हैं। ఇద్దరు వెళ్ళిపోతారు. दोनों चले जाएंगे। నా మిత్రుడు అప్పుడు నన్ను అడిగాడు, तब मेरे मित्र ने मुझसे पूछे, అరే మరి ఇందులో ఏడ్చేది ఎవరు అని. मैंने कहा इसमें रोने वाले कौन है। ఎవరు ఏడుస్తారు, कौन रोएंगे, పిల్లలిద్దరు ఏడవరు కదా. दोनों बच्चे नहीं रोएंगे ना। అప్పుడు నేను అన్నాను, तब मैंने उनसे कहा నేనే ఏడవాలరా, मुझे रोना है ఎందుకంటే నన్ను నేను కొట్టుకున్నాను కదా. क्योंकि मैंने अपने आप को मारा हूं ना। అప్పుడు నా మిత్రుడు అన్నాడు, तब मेरा मित्र मुझसे कह रहे हैं యు ఆర్ రైట్. आप सही है। యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు प्रभु यीशु मसीह సిలువ మీదకి ఎందుకు ఎక్కాడంటే क्रूस पर क्यों चढ़े कहने నీ से, పాపం కోరింది శిక్ష, आपका पाप को चाहिए दंड, అయితే యేసయ్య ప్రేమ लेकिन प्रभु यीशु मसीह का प्रेम ఆ శిక్ష నీ మీద పడకూడదని वो दंड आपके ऊपर नहीं गिरना है, इसलिए తన్ను తాను కొట్టుకొని अपने आप को मारकर సిలువ మీద చచ్చిపోయాడు రా. क्रूस पर मर गए। అది ఆయన చేసిన పని. यह कार्य उन्होंने किए हैं। దానితో इससे నీ మీద ప్రేమ చూపించాడు, आपके ऊपर प्रेम दिखाए हैं ఆయన పవిత్రతను కాపాడాడు. और अपनी पवित्रता की रक्षा किए हैं। ఆ మాట నన్ను బాగా ప్రభావితం చేసింది. यह बात मुझे बहुत प्रभावित किया। ఆ రోజు నేను యేసయ్యను నా సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించాను. उस दिन मैं प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। మా మమ్మీ డాడీ క్రిస్టియనే, मेरे मम्मी डैडी और दोनों क्रिश्चियन हैं। నేను ఇలాంటి చర్చికి వెళ్ళే వ్యక్తినే, मैं ऐसे एक चर्च में जाने वाला व्यक्ति था, కానీ నేను యేసయ్యను నమ్మలేదు. लेकिन मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं माना। నాకు ఇష్టం వచ్చినట్లు తిరిగాను
బ్రతికాను నేను. जैसा मुझे पसंद था वैसा जीवन जिया। నేను యేసేను मैं प्रभु यीशु मसीह को నా మనస్ఫూర్తిగా అంగీకరించాను, मैं पूरे मन से उन्हें अंगीकार किया। పూర్తిగా ఆలోచించాను, मैंने बुद्धि से सोचा, చారిత్రకంగా గమనించాను. मैं चरित्र के इतिहास के रूप में मैंने ध्यान से पढ़ा। నా జీవితాన్ని మార్చాడు. उन्होंने मेरे जीवन को बदले। ఈ రోజు మీ దగ్గరకు వచ్చింది అందుకే. आज आपके पास मैं इसीलिए आया हूँ। ఆ యేసయ్య वो प्रभु यीशु मसीह ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి దేశంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తుల్ని మార్చాడు. ఆయన दुनिया के सारे देश में रहने वाले व्यक्तियों को वे बदले हैं। అనేక మంది కూని చేసిన వాళ్ళని మార్చాడు. ఆయన अनेक लोग जो हत्या किए हैं उन्हें बदले हैं। ఆయన నిన్ను కూడా మార్చగలడు. ఆయన वे आपको भी बदल सकते हैं। ఆయన ప్రపంచం అంతా ప్రభావితం చేసిన वे వాడు. सारी दुनिया को प्रभावित करने वाले हैं। అందుకే మీ దగ్గరకు వచ్చాను నేను. इसी कारण मैं आप लोगों के पास आया हूँ। అయితే ఈ యేసయ్య तो फिर यह प्रभु यीशु मसीह, మిగిలిన పాయింట్లు చూద్దాం ఆయనలో ఉన్నాయా లేదా అనేది. यह सारे पॉइंट्स जो हमने कहे वो उनमें है कि नहीं हम देखेंगे। యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఈ లోకంలో పుట్టిన దినాన్ని క్రిస్మస్ అంటారు. प्रभु यीशु मसीह जिस दिन इस दुनिया में पैदा हुए उसे क्रिसमस कहते हैं। అయితే బైబిల్లో अर्थात बाइबल में యేసు ప్రభు గురించి రాసినటువంటి గ్రంథాలని సువార్తలు అంటారు. प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो लिखा गया है उसे सुसमाचार कहते ఆ हैं। సువార్తల ముందు 39 పుస్తకాలు ఉన్నాయి. उस सुसमाचार के पहले 39 पुस्तकें लिखी हुई हैं। ఈ పుస్తకాల్లో उन 39 पुस्तकों में 318 సార్లు 318 बार 318 సార్లు 318 बार వేల సంవత్సరాల ముందు हजारों वर्ष पहले యేసు ప్రభువారు ఎక్కడ పుడతారు, प्रभु यीशु मसीह कहाँ जन्म लेंगे, ఎవరికి పుడతారు, किन के द्वारा उनका जन्म होगा, ఆయన పుట్టినప్పుడు ఏం జరుగుద్ది, जब वे जन्म लेंगे तो क्या होगा। 318 ప్రవచనాలు ఇచ్చారు. 318 भविष्यवाणियां लिखी गई है। ఈ ప్రవచనాలన్నీ వేల సంవత్సరాల ముందే రాయబడ్డాయి. यह सारी भविष्यवाणियां हजारों वर्ष पहले लिखी गई है। సంఖ్యాకాండంలో गिनती की पुस्तक में యేసు ప్రభుకి 1500 సంవత్సరాల ముందు రాశారు. प्रभु यीशु मसीह के आगमन के 1500 वर्ष पहले लिखे हैं। ఆయన పుట్టినప్పుడు ఆకాశంలో నక్షత్రం వస్తుందని రాశారు. जब उनका जन्म होगा आकाश में एक तारा उत्पन्न होगा ऐसा लिखा हुआ है। యెషయా గ్రంథంలో यशायाह की पुस्तक में యేసయ్యకి 700 సంవత్సరాల ముందు రాశారు. उसे प्रभु यीशु मसीह के 700 वर्ष पहले लिखे हैं। ఆయన కన్యకకు పుడతాడని రాశారు. वे कन्या से जन्म लेंगे ऐसा लिखा है। ఆయన పుట్టిన తర్వాత उनके जन्म के बाद ఆయన ఈ లోకంలో సువార్తను అందిస్తారని చెప్పారు. वे इस दुनिया में सुसमाचार को प्रचार करेंगे ఆయన कहीं लिखा है। దొంగల మధ్యన చంపుతారని రాశారు. उन्हें चोरों के मध्य में उन्हें मार डालेंगे ऐसा लिखा है। ఇది 700 సంవత్సరాల ముందు రాశారు. यह 700 वर्ष पहले लिखा हुआ है। మీకా అనే గ్రంథంలో मीका नामक पुस्तक में యేసయ్యకి 500 సంవత్సరాల ముందు రాశారు. वो प्रभु यीशु मसीह के 500 वर्ष पहले लिखा हुआ है। బెత్లెహేములో పుడతాడని రాశారు. बेथलेहम में उनका जन्म होगा लिखा है। 318 సార్లు రాశారు ఈ మాటలు. 318 बार उनके बारे में लिखा हुआ है। ప్రపంచంలో ఎవరి గురించి ఇంత ముందుగా చెప్పిన వాళ్ళు ఉన్నారు? इस दुनिया में किसके बारे में इतने वर्ष पहले बताया गया है? చరిత్రలో ఎవరున్నారు అలాగా? इतिहास में ऐसा कौन है? యేసు ప్రభు గురించి అంత ముందుగా చెప్పారు. प्रभु यीशु मसीह के बारे में इतने पहले से बताया गया है। ఆయన అచానక్ రాలేదు. ఆయన वे अचानक इस दुनिया में नहीं आए, ఆయన చెప్పి వచ్చాడు. ఆయన वे बताकर इस दुनिया में आए। ఆయన రావటం యాక్సిడెంట్ కాదు. उनका आना कोई इत्तेफाक नहीं है। ఆయన వచ్చింది ఒక ఉద్దేశముతో. वे एक उद्देश्य के साथ इस धरती पर आए ఆయన हैं। ప్రవచనాత్మకంగా ఈ లోకంలోకి వచ్చాడు. ఆయన. एक भविष्यवाणी के द्वारा इस दुनिया में आए। రెండోది, और दूसरी बात, ఆయన ఈ లోకంలోకి వచ్చిన సంఘటన जब वो इस धरती पर आए उस समय, అది అద్భుతమైనటువంటి సంఘటన. वो समय एक अद्भुत समय था। అది ఎలాగ అద్భుతమైనది? वे कैसा अद्भुत समय है? చాలా రకాలుగా అద్భుతమైనది. कई प्रकार से अद्भुत बातें हुई। ముందు బైబిల్లో చూద్దాం అద్భుతం ఏంటో. सबसे पहले बाइबल में देखेंगे क्या अद्भुत बातें। బైబిల్లో ఏమని చెప్పారంటే, बाइबल में क्या क्या है कहने से, ప్రపంచంలో ఎవరన్నా పుడితే यदि इस दुनिया में कोई जन्म ले तो ఒక అబ్బాయి ఒక అమ్మాయి కలిస్తే పుడతారు. वे एक पुरुष स्त्री के मिलने से वो जन्म लेते हैं। కానీ యేసయ్య लेकिन प्रभु यीशु मसीह కన్యక ద్వారా పుట్టాడు. ఆయన कन्या के द्वारा उनका जन्म हुआ है। ఎందుకు అలా పుట్టాడు? కన్యక ద్వారా. क्यों ऐसा जन्म हुआ उनका कन्या के द्वारा? స్త్రీ పురుషుల ద్వారా పుడితే वे स्त्री पुरुष के द्वारा जन्म लेते हैं। సాధారణమైన మనిషి అయి ఉండేవాడు. वे एक सामान्य व्यक्ति होते। అసలు ఏ స్త్రీ పురుషులు లేకుండా డైరెక్ట్ గా వస్తే यदि कोई बिना पुरुष के सीधा स्त्री पुरुष के बिना यदि इस दुनिया में आ जाए तो ఆయనకి మనకి సంబంధం ఉండేది
కాదు. उनका और हमारा वे हमसे अलग भी होना है. ఆ రెండు గుణాలు ఉండాలంటే ఆయన కన్యక పుట్టాలి. वे दो गुण में रहने के लिए उनका कन्या से जन्म लेना आवश्यक है. అందుకనే వేదాల్లో इस कारण वेदों में ఒకవేళ ప్రజాపతి ఈ లోకములోకి వస్తే यदि प्रजापति इस दुनिया में आए तो ఆ ప్రజాపతి గురించి ఉన్నటువంటి మాట ఇది. उस प्रजापति के बारे में लिखा गया है यह बात. ఓం శ్రీ కన్యా సుతాయ నమః. కన్య గర్భము ధరించి కుమారుని కనాలని. ओम श्री कन्या सुताय नमः. कन्या गर्भ धारण करके जन्म देना है. యేసు ప్రభు వారి కన్యకకు పుట్టాడు. प्रभु यीशु मसीह कन्या से जन्म लिए हैं. ఇది మనం నమ్మకపోవచ్చు. हो सकता है हम इस पर विश्वास न करें. ఇది సాధ్యమా అని అడగొచ్చు. आप कह सकते हैं क्या यह संभव है? అయితే దేవుడు మనకు రుజువునిచ్చాడు. ఆయన लेकिन परमेश्वर हमें सबूत दिए हैं. ఏంటా రుజువు అంటారేమో. क्या है वो सबूत? యేసు ప్రభు పుట్టినప్పుడు जब प्रभु यीशु मसीह जन्म लिए ఆకాశంలో ఒక నక్షత్రం ఉన్నది అని చెప్పాడు. आकाश में एक तारा उत्पन्न हुआ करके बताया गया. ఈ నక్షత్రం అంటే ఏంటది అసలు అర్థం? ये तारा का मतलब क्या है? ఈ గ్రౌండ్ ఎప్పుడు చీకటిగా ఉంటది. ये ग्राउंड हमेशा अंधेरा रहता है. కానీ ఇప్పుడు చాలా వెలుగు ఉంది. अभी लेकिन बहुत उजाला है. ఒకవేళ ఈ గ్రౌండ్ లో ఎన్ని లైట్లు ఉన్నాయంటే यदि इस ग्राउंड में इतने सारे लाइट है तो థామస్ గారిని అడిగితే చెప్తాడు ఎన్ని లైట్లు ఉన్నాయో. कितने लाइट है थॉमस जी से पूछेंगे तो बताएंगे. ఎలక్ట్రీషియన్ అడిగితే చెప్తాడు ఎన్ని లైట్లు పెట్టారో. इलेक्ट्रिशियन से पूछेंगे कितने लाइट है तो वो बता देंगे. మనము లైట్లను బట్టి ఎంత గొప్పడో చెప్పొచ్చు. हम लाइट के द्वारा बता सकते हैं कितना महान है. పేదోడైతే ఒక బల్బు పెడతాడు. यदि गरीब है तो एक बल्ब लगाएगा. గొప్పోడైతే 10 బల్బులు పెడతాడు. यदि अमीर है तो 10 बल्ब लगाएगा. ఇంకా గొప్పోడైతే 1000 బల్బులు పెడతాడు. और उससे भी ज्यादा अमीर है तो 1000 बल्ब लगाएगा. ఒకవేళ ముఖ్యమంత్రి వస్తే 1,00,000 బల్బులు పెడతారు. यदि मुख्यमंत्री आए तो लाख बल्ब लगाएंगे. మనుషులు బల్బులు పెడతారు అంతే. मनुष्य बल्ब लगाते उतना ही है. దేవుడు వస్తే यदि परमेश्वर आए तो ఆయన బల్బులు పెట్టడు. ఆయన वे बल्ब नहीं लगाते हैं. స్టార్ పెడతాడు. ఆయన वे तारे को लगाते हैं. బల్బులకు వైర్ కావాలి. बल्ब के लिए वायर की आवश्यकता है. స్టార్ కి వైర్లు ఉండవు. स्टार के लिए तारों के लिए वायर नहीं रहता है. బల్బుకి హోల్డర్ కావాలి. बल्ब के लिए एक होल्डर चाहिए. స్టార్ కి హోల్డర్ ఉండదు. स्टार को होल्डर नहीं रहता है. బల్బులకి స్విచ్లు ఉంటాయి. बल्ब के लिए स्विच रहता है. స్టార్ కి స్విచ్లు ఉండవు. तारा के लिए स्विच नहीं रहता है. దేవుడు పుట్టాడు కాబట్టి परमेश्वर जन्म लिया इस कारण ఆకాశంలో నక్షత్రం వచ్చింది. आकाश में वो तारा जन्म लिया. మీలో కొంతమంది అడుగుతారు, आप में से कुछ लोग पूछ सकते हैं సార్ ఇది మీ బైబిల్ చెప్తుంది, सर ये आपका बाइबल बता रहा है, నేను నమ్మను అని. मैं विश्वास नहीं करूंगा करके. ఏం తప్పులేదు, నువ్వు అన్నది కరెక్టే. आपने कहा ये सही बात है. నువ్వు బైబిల్ నమ్మొద్దు. हो सकता है बाइबल पर विश्वास मत करिए. ఒకవేళ స్టార్ వచ్చింది అని బైబిల్లో అంటే यदि स्टार आया है करके बाइबल कह रहा है तो బైబిల్ పక్కకు పెట్టేసి बाइबल को आप दर किनारे करते हुए మనము స్టార్ గురించి ఉండేటువంటి శాస్త్రంలోకి వెళ్దాం. हम स्टार के बारे में जो अध्ययन करते हैं उस शास्त्र में जाएंगे. ఖగోళ శాస్త్రం ఆస్ట్రానమీలోకి వెళ్దాం. हम खगोल शास्त्र एस्ट्रोनॉमी में जाएंगे. దాంట్లో అడుగుదాం యేసే పుట్టినప్పుడు స్టార్ వచ్చిందా అని. उनसे आप पूछेंगे क्या प्रभु यीशु मसीह जब जन्म लिए तो तारा का जन्म हुआ था? జోహానెస్ కెప్లర్ जोहानस केपलर 1607లో 1607 में ఆయన రీసెర్చ్ చేయడం మొదలు పెట్టాడు. उन्होंने उसकी खोज करना शुरू किए. 3 సంవత్సరాలు చేశాడు. 3 साल तक रिसर्च खोज किए 1609లో और 1609 में ప్రపంచానికి ఒక పేపర్ ఇచ్చాడు. और दुनिया को एक पेपर दिए. యేసు ప్రభు పుట్టినప్పుడు जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ ప్రత్యేకమైన స్టార్ వచ్చింది. एक विशेष तारे का जन्म हुआ है. అది 4 నెలలు మాత్రమే ఉన్నది. वे केवल 4 महीने तक था. దాని కక్ష ఇది. उसका परिक्रम कक्ष ये है. దానికి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఉండేది. वो यहाँ से लेके यहाँ तक जाता था. దాని యొక్క కేంద్రం యెరూషలేము ఉన్నది. उसका केंद्र यरूशलेम है. చాలా ఖచ్చితమైన శాస్త్రీయమైన రుజువు ఇచ్చాడు. बहुत एकदम ठोस सबूत, शास्त्रीय सबूत उन्होंने दिए. దాన్ని ఎవరు కాదనలేరు. उसे कोई नकार नहीं सकते. శాస్త్రాన్ని ఎవరు కాదంటారు. उस शास्त्र को कौन नकार सकता है? హిస్టరీని ఎవరు కాదంటారు. इतिहास को कौन नकार सकता है? యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు పుట్టడం అనేది प्रभु यीशु मसीह का जन्म लेना అద్భుతమైనటువంటి సంఘటన. एक अद्भुत घटना है. అంతేకాదు केवल इतना ही नहीं, యేసు ప్రభువారు పుట్టినటువంటి ఆ దినాన్ని जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ उस दिन में ప్రపంచాన్ని 2 ముక్కలు చేశారు. इस दुनिया को 2 भागों में बांटा गया. 547లో 547 में క్యాలెండర్, ఇప్పుడు మనం వాడే క్యాలెండర్ ని తయారు చేశారు. यह जो हम कैलेंडर का उपयोग कर रहे हैं उसको बनाया गया है. దాన్ని గ్రెగేరియన్ క్యాలెండర్ అంటారు. उसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं. దాన్ని తయారు చేసినటువంటి వ్యక్తి పేరు డైనీషియస్. उसको जो तैयार किया उसका नाम है डेनिशस. ఆయన తయారు చేసినప్పుడు जब उन्होंने उसे तैयार किए, క్యాలెండర్ చేయాలంటే, कैलेंडर बनाने के लिए, టైం లెక్కేయాలంటే समय की गिनती के लिए ఒక పాయింట్ ఉండాలి. एक आधार रहना है. ఆ పాయింట్ ముందు వెనక
గనక లెక్కేస్తారు, और उस पॉइंट के इधर और इधर दोनों पे अगर काउंट करते हैं, ప్రపంచం అంతటికి सारी दुनिया का జ్ఞాపకం ఉండే పాయింట్ ఏంటి? याद रहने वाला वो केंद्र बिंदु क्या है? ఒకవేళ यदि ఇప్పుడు క్యాలెండర్ చేస్తే अभी कैलेंडर बनाए तो ఏమని రాస్తారంటే, क्या करके बनाएंगे कहने से, ప్రపంచం అంతా వచ్చిన జబ్బు కోవిడ్ కాబట్టి కోవిడ్ కి ముందు కోవిడ్ కి తర్వాత అని ఉండేవాళ్ళు. सारी दुनिया में आया है जो बीमारी कोविड, इसलिए हम कह सकते हैं कोविड के पहले और कोविड के बाद. అదే విధంగా ప్రపంచం అంతా ప్రభావితం చేసినటువంటి విషయం ఏంటి అని ఆలోచిస్తే इसी प्रकार से सारी दुनिया को प्रभावित करने वाला विषय क्या है कहने से, ముగ్గురు వ్యక్తులు కనబడ్డారు ఆయనకి. 3 व्यक्तियों ने दिखाई दिए. ఒకటి అలెగ్జాండర్, एक अलेक्जेंडर, రెండోది జూలియస్ సీజర్, दूसरा जूलियस सीजर మూడోది జీసస్ క్రైస్ట్. और तीसरा प्रभु यीशु मसीह. అలెగ్జాండర్ జూలియస్ సీజర్ చాలా మందిని చంపి పేరు తెచ్చుకున్నారు. अलेक्जेंडर और जूलियस सीजर दोनों बहुत सारे लोगों की हत्या करके अपने नाम को कमाए. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు प्रभु यीशु मसीह తానే ప్రేమించి మనుషుల కోసం చచ్చిపోయాడు. ఆయన वे ही स्वयं प्रेम करके लोगों के लिए अपने आप वे मर गए. ప్రేమను బట్టి ప్రపంచాన్ని ప్రభావితం చేశాడు. वे अपने प्रेम के द्वारा सारी दुनिया को प्रभावित किए. అందుకని యేసు ప్రభు యొక్క జన్మాన్ని కేంద్రంగా పెట్టుకొని బిఫోర్ క్రైస్ట్ అన్నా డొమినో అనే క్యాలెండర్ తయారైంది. इस कारण प्रभु यीशु मसीह को जन्म को याद कर यीशु मसीह के पूर्व यीशु मसीह के बाद ऐसे करके कैलेंडर बनाए. యేసు ప్రభు వారు ఈ లోకంలోకి రావటం ప్రపంచానికి డివైడింగ్ పాయింట్ అయింది. अब प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में आना संसार को 2 भागों में बांटने का कारण बना. ఇప్పుడు రెండు విషయాలు చెప్పాను. अब तक मैं आपको 2 बातें बता चुका हूँ. ఒకటి, पहला, అనేక ప్రవచనాల తర్వాత వచ్చాడు యేసయ్య. अनेक भविष्यवाणियों के बाद प्रभु यीशु मसीह आए. రెండోది, और दूसरी बात, ఆయన వచ్చినటువంటి గడియ అద్భుతమైనది. और जिस समय वो जो आए हैं वो एक अद्भुत समय था. ఇక మూడోది, और तीसरी बात, ఆయన జీవితం శక్తివంతమైంది. और उनका जीवन बड़ा सामर्थ्य था. ఆయన జీవితం ఎంత శక్తివంతమైందో బైబిల్ చెప్తుంది. उनका जीवन कितना सामर्थ्य था उसके बारे में बाइबल बताता है. మీరు బైబిల్ నమ్మరు आप बाइबल विश्वास नहीं करेंगे, కాబట్టి నేను బైబిల్ నుంచి మాట్లాడను, मैं इसलिए बाइबल में से आपको बताना नहीं चाहूंगा. నేను చరిత్ర నుంచి మాట్లాడతాను. मैं आपको इतिहास से बताना चाहूंगा. యేసుక్రీస్తు కాలానికి చెందినటువంటి यीशु मसीह के समय में ముగ్గురు చరిత్రకారులు 3 इतिहासकार యేసుక్రీస్తు గురించి చాలా అద్భుతంగా రాశారు. प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत अद्भुत बातों को लिखे हैं. అందుట్లో మొదట ఆయన उनमें से सबसे पहला జోసిఫస్ ఫ్లేవియస్, जोसेफस फ्लेवियस. ఆయన పుస్తకాలు మీకు గూగుల్లో కూడా దొరుకుతాయి. उनके पुस्तकें आपको अभी गूगल में भी मिलेंगे. ఆయన క్రిస్టియన్ కాదు, ఆయన वो एक मसीही नहीं है. యేసు ప్రభుని దేవుడని నమ్మిన వాడు కాదు. प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया हुआ व्यक्ति नहीं है. ఆయన రాసినటువంటి పుస్తకం యాంటిక్విటీస్, उनके द्वारा लिखा गया पुस्तक एंटिक्विटीज, 23 అధ్యాయాలు దానికి. उसमें 23 अध्याय है. అందుట్లో 18వ అధ్యాయంలో उसके 18वें अध्याय में ఈ మాట అంటాడు, यह बात कहते हैं, ఆ టైంలో उस समय में యేసు అనే ఒక మనిషి ఉండేవాడు. यीशु नामक एक मनुष्य था. ఆయన్ని మనిషి అని పిలవడానికి నాకు అనుమానం ఉన్నది. उसे मनुष्य करके बुलाना मेरे लिए संदेहास्पद है. ఎందుకనంటే क्यों कहने ఆయన से చెప్పిన మాటలు जो बातें वे बताए అవి మనుషులు చెప్పేవి కావు. वो मनुष्य के द्वारा कहे जाने वाली बातें नहीं ఆయన है. చేసిన పనులు जो कार्य उन्होंने किए మనుషులు చేసేవి కావు. वो मनुष्य करने वाले नहीं है. గుడ్డి వాళ్ళకి కళ్ళు ఇచ్చాడు, अंधों को आंखें दिए हैं, చెవిటి వాళ్ళకి వినికిడిచ్చాడు, वो बहरों को कान दिए हैं, కుంటి వాళ్ళకి కాళ్ళు ఇచ్చాడు, लंगड़ों को पैर दिए हैं, చచ్చిపోయిన వాళ్ళని లేపాడు. मरे हुए मुर्दों को जिलाए हैं. ఆయన మనిషి లాంటి వాడు కాదు, वो एक साधारण मनुष्य के समान नहीं है. అద్భుతమైనటువంటి వ్యక్తి అని. वो एक अद्भुत व्यक्ति है. ఇంకొక చరిత్రకారుడు एक और इतिहासकार థాలస్ అనే ఆయన कैलस नामक व्यक्ति, ఇన్ని దేవుడు అనాలా అన్నాడు. उन्हें कहा इन्हें क्या हम परमेश्वर कह सकते हैं क्या? ఎందుకు అనంటే क्यों कहने से ఆయన్ని సిలువేసినప్పుడు जब उन्हें क्रूस पर चढ़ाए ఆకాశం అంతా చీకటి కమ్ముకున్నది. सारे आकाश से अंधकार से भर गया. అది సూర్యగ్రహణం వచ్చే రోజు కాదది. वो सूर्य ग्रहण आने का दिन नहीं था. ఎందుకంటే సూర్యగ్రహణం రావాలంటే అమావాస్య రోజు రావాలి. सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन में आता है. అది పున్నమి రోజు జరిగింది. అది वो पूर्णिमा का दिन था. ఆయన్ని దేవుడు అని పిలవాలా అన్నాడు. क्या उन्हें हम परमेश्वर करके बुला सकते हैं? ఈ చరిత్రకారులు రాసినటువంటి మాట. ये इतिहासकार लिखे हुई बातें हैं. యేసు ప్రభువారు శక్తివంతమైన జీవితం జీవించాడు. ఆయన प्रभु यीशु मसीह एक सामर्थ्य जीवन जिए हैं. ఇప్పటికి 3 విషయాలు చెప్పాను. अब तक 3 विषयों में बता चुका हूँ. ప్రవచనాత్మకంగా ఈ లోకంలోకి వచ్చాడు. भविष्यवाणियों के द्वारा इस दुनिया में आए. రెండోది, और दूसरा, ఆయన ఈ భూమి మీద అడుగు పెట్టిన దినం అద్భుతం. जब वे इस दुनिया में अपने कदम को रखे वे अद्भुत दिन था. మూడోది, और तीसरी बात, ఆయన ఈ లోకంలో బ్రతికి దినాలు శక్తివంతంగా జీవించాడు. जितने दिन इस धरती पर जिए
एक सामर्थी जीवन जिए। నాలుగోది और चौथी बात, ఆయన పవిత్ర జీవితం కలిగిన వాడు। एक पवित्र जीवन जिए। ఆయన పవిత్రుడా కాదా అన్న దానికి वे पवित्र है या नहीं, इसके लिए ఒకే ఒక ప్రత్యేకమైన విషయం చెప్తాను। एक विशेष बात को बताऊंगा। ప్రపంచంలో इस दुनिया में ఎవ్వరూ అడగని ప్రశ్న ఆయన అడిగాడు। दुनिया में जो कोई नहीं करने वाले प्रश्न को वे करे हैं। ఆయన అడిగిన ప్రశ్న ఏంటి తెలుసా? उनके द्वारा किया गया प्रश्न क्या है? మీలో ఎవరైనా आप में से कोई भी నాలో పాపాన్ని చూపించగలరా అని అడిగాడు। मुझ में पाप है ऐसे साबित कर सकते हैं क्या? అలాంటి మాట ఎవరన్నా అనగలిగే వాళ్ళు ఉన్నారు ఈ లోకంలో? ऐसी बातें कोई कह सके हैं क्या इस दुनिया में? యేసు ప్రభు ఒక్కడే మాట అన్నాడు। ఆయన మీలో ఎవరైనా प्रभु यीशु मसीह उस बात को कह మీలో सके, మీలో ఎవరైనా నాలో పాపం చూపించగలరా అని। क्या आप में से कोई मुझ में पाप को दिखा सकते हैं क्या? యేసు ప్రభు మిత్రులను అడిగితే जब प्रभु यीशु मसीह के मित्रों से पूछे, వాళ్ళు ఏదైనా చెప్పొచ్చు। वे कुछ भी कह सकते हैं उनके बारे में। యేసు ప్రభుకి వ్యతిరేకంగా ఉన్న వాళ్ళని అడుగుదాం। जो प्रभु यीशु मसीह के विरोधी हैं उनसे पूछेंगे हम। ఇస్కరియోతు యోధ इस्करियत, यहूदा इस्करियत, యేసు ప్రభుని అమ్మేసినాడు। प्रभु यीशु मसीह को बेचने वाले, ఆయన ఏమన్నాడు తెలుసా? वो क्या कहे मालूम? ఈయన నిరపరాధి అని అన్నాడు। क्या निर्दोष है कहे? యేసు ప్రభుతో పాటు సిలువ మీద ఉన్న దొంగోడు प्रभु यीशु मसीह के साथ चढ़ाया गया क्रूस पर वो चोर, ఇది ఈయనకి జరగకూడదు అన్నాడు। वो कह रहे इनके साथ ऐसा नहीं होना యేసు चाहिए। ప్రభుని సిలువ మీద చంపినటువంటి సైనికుడు जो प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर मार डाले वो सैनिक ఆయన నెత్తి మీద ఉన్న హెల్మెట్ పక్కకు పెట్టి अपने सिर का वो टॉप किनारे रखते हुए, ఈయన నిజంగా దేవుని కుమారుడు అన్నాడు। क्या सचमुच परमेश्वर का पुत्र है कहे? వీళ్ళు చెప్తున్నారు వీళ్ళు దేవుని కుమారుడు అని గుర్తించారని। वे कहते हैं कि वे लोग बता रहे हैं कि वे परमेश्वर के पुत्र हैं, इस बात को वे लोग जाने। నేను ఈ రోజు రాయ్పూర్ ఎయిర్పోర్ట్ కు వచ్చాను। आज के दिन मैं रायपुर एयरपोर्ट में उतरा हूँ। ఇదే మొట్టమొదటిసారి రాయ్పూర్ ఎయిర్పోర్ట్ కి రావటం। पहली बार है मेरा रायपुर एयरपोर्ट में आना। ఇది వరకు చాలా సార్లు వచ్చాను నేను। इसके पहले मैं कई बार भिलाई आ चुका हूँ। అయితే ఎప్పుడు వచ్చినా ట్రైన్ లో వచ్చాను నేను। कभी भी जब भी मैं आया हूँ ट्रेन में आया हूँ। నేను ఎయిర్పోర్ట్ లో చూశాను। मैं एयरपोर्ट में देखा हूँ। మీ ఎయిర్పోర్ట్ పేరు స్వామి వివేకానంద ఎయిర్పోర్ట్ అని। आपके एयरपोर्ट का नाम स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट है। స్వామి వివేకానంద చాలా గొప్పోడు, स्वामी विवेकानंद बहुत महान व्यक्ति है, చాలా తెలివి కలిగిన వాడు, बहुत बुद्धि वाले ज्ञानवान व्यक्ति है, సత్యాన్ని ప్రేమించేవాడు, సత్యాన్ని ప్రేమించేవాడు। सत्य को प्रेम करने वाले हैं। ఆయన షికాగో వెళ్ళాడు जब वे शिकागो गए, ప్రపంచ మత సమ్మేళనకి। जब वो दुनिया के धर्म सम्मेलन में హైందవ తత్వం గురించి మాట్లాడాడు। हिंदुत्व के बारे में उन्होंने बातें किए, అందరూ చప్పట్లు కొట్టారు। सब लोग ताली बजाए, అద్భుతంగా మాట్లాడాను అని। उन्हें बहुत अद्भुत रीति से बताए करके। న్యూస్ పేపర్ వాళ్ళు వచ్చి तब न्यूज़पेपर वाले आकर స్వామి వివేకానందని క్వశ్చన్ అడిగారు। स्वामी विवेकानंद से एक प्रश्न करे, సార్ सर మీరు భారతదేశం నుంచి అమెరికా వచ్చారు, आप भारत देश से अमेरिका आए, భారతదేశంలో హిందూ మతం ఉంటది, भारत देश में हिंदू धर्म है, అమెరికాలో క్రైస్తవత్వం ఉంటది, अमेरिका में मसीह धर्म है, అయితే మీకు యేసే గురించి తెలుసా అని అడిగారు। क्या आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में मालूम है? ఆ తెలుసు అని అన్నాడు। उन्होंने कहा हाँ मुझे मालूम है। యేసే గురించి మీరు ఏమనుకుంటారు అన్నాడు। प्रभु यीशु मसीह के बारे में आपकी क्या सोच है? స్వామి వివేకానంద ఇచ్చిన జవాబు ఇది। स्वामी विवेकानंद के द्वारा इस तरह से जवाब दिया गया, నజరేతుకి చెందిన యేసే గురించి అడిగితే यीशु नासरी के बारे में यदि पूछे तो ఈ లోకములో इस दुनिया में ఎవరైనా మంచివాడు నీతిమంతుడు ఉంటే यदि कोई भी इस दुनिया में धर्मी है तो అది యేసు ప్రభు ఒక్కడే। वो मात्र केवल प्रभु यीशु मसीह है। ఈశాన్య సనాతన మతానికి చెందిన నేను और मैं जो सनातन धर्म से जुड़ा हूँ, యేసుక్రీస్తుని यीशु मसीह को దేవుడు తప్పించి ఇంకొక మాట అనలేను। परमेश्वर छोड़कर और दूसरे शब्द से मैं उन्हें पुकार नहीं सकता। ఆ తర్వాత ఇంకొక మాట అన్నాడు, और उसके बाद एक और बातें कहे, పాపులను క్షమించేవాడు యేసయ్య, पापियों को क्षमा करने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह, ఆదరించేవాడు యేసయ్య। उसको सहारा देने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह। బైబిల్లో ఒకసారి చదివాను, मैं बाइबल एक बार पढ़ा हूँ, ఒక వ్యభిచారం చేసిన అమ్మాయి एक व्यभिचार करने वाली स्त्री యేసయ్య దగ్గరకు వచ్చి प्रभु यीशु मसीह के पास आकर తన పాపాన్ని ఒప్పుకుంటూ अपने पापों का अंगीकार करते हुए కన్నీటితో పాదాలు కడిగిందని। अपने आंसुओं से उनके पांव को धोई। నాకేమనిపించిందంటే तब मुझे क्या लगा कहने से, ఒకవేళ నేను అప్పుడుంటే यदि मैं उस समय रहता तो కన్నీళ్లతో యేసే పాదాలు కడగను, मैं आंसुओं से उनके पैर नहीं धोता, నా రక్తంతో యేసే పాదాలు కడుగుతాను मैं అన్నాడు। अपने लहू से उनके पैर को धोता। ఆయన అంత పవిత్రుడు, वे उतने पवित्र हैं, ఆయన అంత శక్తివంతుడు। वे उतने सामर्थी हैं। మహాత్మా గాంధీ महात्मा गांधी భారతదేశానికి స్వాతంత్రం తీసుకొచ్చిన మహానుభావుడు అని చెప్తారు। भारत देश को स्वतंत्रता दिलाने वाले महापुरुष हैं वे। ఆయన అన్నటువంటి మాట,
उनके द्वारा कहा गया बात, యేసు ప్రభు గురించి ఏమంటావనంటే उनसे पूछा गया प्रभु यीशु मसीह के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ఆయన గురించి ఒకటే మాట చెప్తాను నేను. मैं उनके बारे में केवल एक बात कहूंगा, ఆయన చేసిన ప్రసంగాలు उनके द्वारा दिए गए उपदेश నా గుండెకు సూటిగా గుచ్చుకున్నాయి. और मेरे हृदय को घायल किया. నాకు సత్యం ఏంటో తెలుసు, मुझे मालूम है सत्य क्या है, సత్యానికి దగ్గర రావడానికి నాకు భయం వేస్తుంది అంటాడు. लेकिन मुझे सत्य के करीब आने से भय लग रहा है, डर लग रहा है. ఇది గాంధీ గారు చెప్పినటువంటి మాట. ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया बात है. యేసయ్య గొప్పవాడు, प्रभु यीशु मसीह महान है, యేసయ్య మంచివాడు, प्रभु यीशु मसीह अच्छे हैं, యేసయ్య నీతిమంతుడు. प्रभु यीशु मसीह धर्मी है. ఇప్పటికి 4 విషయాలు చెప్పాను నేను. अब तक 4 बातें बता चुका हूँ. ఆయన అనేక ప్రవచనాలకి జవాబుగా వచ్చాడు. वे बहुत सारी भविष्यवाणियों का जवाब के रूप में आए. రెండోది, और दूसरा, ఆయన వచ్చిన గడియ చాలా శక్తివంతమైంది. जिस समय वो आए बहुत सामर्थ्य समय था. మూడోది, और तीसरा, ఆయన జీవించిన జీవితం శక్తివంతమైంది. वो जो जीवन जिए वो बहुत सामर्थ्य जीवन था. నాలుగోది, और चौथा, ఏ తప్పు లేకుండా పవిత్రంగా జీవించినటువంటి వాడు. बिना कोई गलती किए पवित्र जीवन जीने वाले हैं वो. ఇప్పుడు 5వ దానికి వస్తున్నాను. अब 5वीं बात पे मैं आऊंगा. మీలో చాలా మందికి ఈ ప్రశ్న ఉంటుంది, आप में से बहुतों को ये प्रश्न होगा, యేసయ్య దేవుడైతే, यदि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है तो, యేసయ్య మంచివాడైతే, प्रभु यीशु मसीह अच्छे हैं तो, యేసయ్య శక్తి కలిగిన వాడు అయితే, प्रभु यीशु मसीह शक्तिशाली है तो, ప్రతి చర్చి ముందు ఈ సిలువలు ఎందుకు ఉంటాయి? हर चर्च के सामने एक क्रूस क्यों है? ఆ సిలువ మీద ఎందుకు చచ్చిపోయాడైనా? वे क्रूस पर क्यों मर गए? అలాంటి దరిద్రమైన చావు ఎందుకు చచ్చిపోయాడైనా? ऐसी दयनीय मृत्यु क्यों हुई? ఎందుకు చేతకాని వాడిగా చచ్చిపోయాడు? क्यों एक निर्बल के समान मर गए? ఆయన దేవుడైతే, यदि वे परमेश्वर है तो, ఆయన ఒక్క మాటతో చంపడానికి వచ్చిన వాళ్ళందరినీ అంతం చేయొచ్చు కదా. एक बार यदि जो लोग उन्हें मारने उनको एक बार में सबको खत्म कर सकते हैं ना? ఇది మీకు వచ్చే ప్రశ్న. ये आपको ये प्रश्न आ सकता है. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు प्रभु यीशु मसीह ఒక వయసు వచ్చినప్పటి నుంచి एक उम्र जब उनकी आई, ఎప్పుడైనా ఆయన ఈ ప్రశ్న అడిగితే, कभी भी उनसे इस प्रश्न को पूछेंगे तो, నువ్వు ఎందుకు వచ్చావు ఈ లోకంలో కంటే, आप इस दुनिया में क्यों आए कहने से, ఆయన ఒక విచిత్రమైన జవాబు ఇచ్చాడు. वे एक विचित्र जवाब दिए. ఏ మనిషినైనా किसी भी मनुष्य को ఈ లోకంలో ఎందుకున్నావంటే, आप इस दुनिया में क्यों आए कहने से, బతకటానికి ఉన్నాను అంటాం. वो कहेंगे मैं जीने के लिए आया हूँ. కానీ యేసు ఏమన్నాడు తెలుసా? लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहे ఈ मालूम? లోకంలోకి చచ్చిపోవడానికి వచ్చాను मैं అన్నాడు. इस दुनिया में मरने के लिए आया हूँ. అదేం ప్రశ్న అని అన్నారు. ये क्या प्रश्न कहे? నేను చచ్చిపోకపోతే यदि मैं ना मरूं तो మీకు జీవం లేదు. आपके और जीवन नहीं है. నేను చచ్చిపోతేనే మీకు జీవం. मैं मरूं तभी आपको जीवन मिलेगा. పాపము నుండి మనుషుల్ని విడుదల కలిగించడానికి నేను వచ్చాను. पापों से और मनुष्य को छुड़ाने के लिए मैं आया हूँ. నేను ఒకసారి గౌహటి వెళ్ళాను. मैं एक बार गुवाहाटी गया. అక్కడ ఒక టెంపుల్ కి వెళ్ళాను. वहाँ एक मंदिर में गया. ఆ టెంపుల్ దగ్గరికి उस मंदिर के पास ఒక నల్ల గొర్రెని తీసుకొచ్చారు. एक काले भेड़ को लेके आए దానికి దండలు గిండలు వేసి ఉన్నది. और उसको पूरे फूल माला चढ़ाया गया. అందరూ డప్పులు కొట్టుకుంటూ వచ్చారు. सब लोग ढोलक बजाते हुए लाए. అందరూ చుట్టూ ఉన్నారు. सब लोग चारों बगल थे. నేను కూడా చూస్తా ఉన్నాను. मैं भी वहाँ खड़े रह के देख रहा था. ఒక కార్ వచ్చింది. एक कार आया. కార్ లోంచి ఒక ఆయన బాగా డబ్బున్న ఆయన వస్తా ఉన్నాడు. और कार से एक बड़े धनी व्यक्ति उतरे ఆయన వచ్చి నుంచున్నాడు అక్కడ. और आकर वे खड़े रहे. ఒక పూజారి వచ్చాడు. और एक पुजारी आए ఆ యొక్క గొర్రెని పడుకోబెట్టాడు. और उस भेड़ को वहाँ सुला दिए. తర్వాత ఈ ధనికుడు तब ये धनी व्यक्ति ఆ గొర్రె యొక్క తలకాయ మీద చేతులు పెట్టాడు. उसके सिर के ऊपर हाथ रखे ఆ పూజారి మంత్రాలు చదివాడు. और वो पुजारी मंत्र पढ़े. ఆ తర్వాత ఈ ధనికుడు పక్కకు వచ్చేసాడు. उसके बाद ये धनी व्यक्ति किनारे आ ఆ गया. పూజారి దగ్గర పెద్ద కత్తి ఉన్నది. और उस पुजारी के पास बड़ा चाकू था. ఆయన ఒక్కసారి ఇలా కొట్టాడు. वे एक बार ऐसे मारे తలకాయ అంత దూరం ఊడిపడిపోయి वो सिर उतना दूर जाकर गिर गया. చిన్న మట్టి పాత్రను తెచ్చాడు. छोटे मट्टी के पात्र को लाए ఇక్కడ పెట్టాడు తలకాయ దగ్గర. और उसके गर्दन के पास रखे. ఆ రక్తం అంతా పాత్రలో పడింది. और वो पूरा खून उस पात्र में आ गया. ఆ పాత్రను తీసుకొచ్చి ధనికుడికి ఇచ్చాడు. और वो खून लाकर इस धनी व्यक्ति को दिए. ఆయన పూజారి ఆ ధనికుడు లోనికి వెళ్ళిపోయాడు. और वो धनी व्यक्ति अंदर चला गया. అందరూ వెళ్ళిపోయారు. और सब लोग चले गए. మేము అలాగే ఉన్నాం. हम लोग ऐसे ही खड़े थे, నేను నా మిత్రుడు. मैं और मेरा मित्र. ఈ పూజారి కత్తి కడుగుతూ ఉన్నాడు. और ये पुजारी एक चाकू धो रहे थे. ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగాం, और उनके पास जाकर हम पूछे, సార్ మీరు ఆయన నెత్తి మీద చేతులు పెట్టినప్పుడు చదివిన మంత్రాలకు అర్థం ఏంటన్నా? आप जो उसके जब उन्होंने भेड़ के सिर के ऊपर हाथ रखे तब वो जो मंत्र पढ़े उसका मतलब क्या है? రెండోది, और दूसरा, ఈ రక్తం తీసుకొని ఆ పూజారి ఆ ధనికుడు లోనికి వెళ్ళి ఏం చేస్తాడు అని और అడిగాం. ये लहू ले करके वो धनी व्यक्ति अंदर मंदिर में क्या करेंगे? అప్పుడు చెప్పడం మొదలు పెట్టాడు. तब वो बताना शुरू करे, ఈ ధనికుడు పాపం చేశాడు. ये धनी व्यक्ति पाप करे పాపానికి విరుగుడి రక్తం. और पाप का जो तोड़ है वो लहू है. అది వేదం చెప్తుంది. यह इस बात को वेद बताती है. సర్వ పాప
పాప పరిహారో రక్త ప్రోక్షణ ఆవశ్యకం. सर्व पाप परिहारो रक्त प्रोक्षणम अवश्यम. సర్వ పాపానికి మనకి పరిహారం జరగాలంటే రక్తము చిందించాల్సిన అవసరం ఉంది. सारे पापों को उससे शुद्ध होने के लिए लहू बहाना आवश्यक है. అందుకనే ఈయన రక్తాన్ని చిందించాడు. इसलिए यहाँ इन्होंने लहू बहाए. ఆయన నెత్తి మీద చేయి పెట్టినప్పుడు जब उन्होंने उसके सिर के ऊपर हाथ रखे, నేను చదివిన మంత్రం ఏంటంటే, जो मैं मंत्र पढ़ा उसका मतलब क्या है कहने से, నేను పాపం చేశాను, मैं पाप किया हूँ, నేను రక్తం ఇవ్వలేను, मैं लहू नहीं दे सकता. ఈ గొర్రె రక్తాన్ని నా రక్తంగా స్వీకరించు, इस भेड़ के लहू को मेरे लहू के रूप में स्वीकार ఆ करिए. రక్తాన్ని బట్టి నా పాపాన్ని పరిహరించు. उस लहू के द्वारा मेरे पापों से मुझे क्षमा करिए. అది నేను చెప్పిన మంత్రం. वो मंत्र जो मैंने पढ़ा है, ఆయన ఆ రక్తాన్ని ఇప్పుడు లోనికి తీసుకెళ్లి अभी वो लहू को लेकर अंदर जाकर ఆ దేవత దగ్గర పెడతాడు. और वो देवता के सामने रखते हैं. అప్పుడు నేను అడిగాను, तब मैंने पूछा, రక్తము ఈ లోనున్నటువంటి పాపాన్ని కడిగేస్తుందా? मैंने कहा यार लहू जो अंदर के पापों से उसको धो देगा क्या? ఈ గొర్రెల రక్తం తనకి పవిత్రతను తీసుకొస్తుందా? क्या यह भेड़ का लहू उनको पवित्रता लेके आएगा क्या? ఆయన నాకు తెలియదు అని అన్నాడు. उन्हें कहा इस बारे में मुझे नहीं मालूम. మై ఫ్రెండ్స్, मेरे मित्रों, అతనికి తెలియదు, उन्हें नहीं मालूम, కానీ నాకు తెలిసింది ఒకటి ఉంది. लेकिन मुझे एक बात मालूम है. యేసయ్య శిలువ మీద కార్చిన రక్తం प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जो लहू बहाए हैं, నాలో ఉన్న పాపాన్ని కడిగేసింది, मेरे अंदर जो पाप था उसे धो दिया, నా జీవితాన్ని నూతనమయం చేసింది. मेरे जीवन को नया बना दिया. ఒకప్పుడు నేను డ్రగ్ అడిక్ట్ ని, एक समय में नशीली पदार्थों का सेवन करने ఒకప్పుడు वाला था. నేను క్యాబరా డాన్సర్ ని, एक समय में कैबरा डांसर था. దాన్ని మాని రాగలిగానంటే उसे मैं छोड़कर आ सका तो యేసయ్య నా జీవితాన్ని లోన్ నుంచి మార్చాడు. प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन को अंदर से बदल दिए. నేను మానుకున్నది కాదు అది, उसे मैंने नहीं छोड़ा, నాకు శక్తినిచ్చాడు ఆయన మానుకోవడానికి. उन्होंने मुझे सामर्थ्य दिया बदलने के लिए. ఆయన శిలువ మీద చనిపోయి वे क्रूस पर मरकर నా పాపాన్ని కడిగేశాడు ఆయన. मेरे पापों को धो दिए वे. అది ఐదవది. यह पांचवी बात है. ఇది చాలా శక్తివంతమైంది. ये बहुत सामर्थ्य है. యేసు ప్రభు ఒక్కడే ఆ పని చేయగలడు. प्रभु यीशु मसीह ही मात्र उस काम को कर सकते हैं. ఎందుకనంటే क्यों कहने से, యేసయ్య పరలోకము నుంచి వచ్చినటువంటి దేవుడు, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आए हुए परमेश्वर है. భూమి మీద పుట్టిన మానవుడు. धरती पर जन्म लिए मनुष्य है. ఆయనలో రెండు గుణాలు ఉన్నాయి. उनके अंदर दो गुण हैं. ఒకటి దైవత్వం, एक दैविक गुण, రెండోది మానవత్వం. दूसरा मनुष्यत्व. జాన్సన్ గారికి రెండు గుణాలు ఉన్నాయి. जॉनसन जी को दो गुण हैं. ఏంటా రెండు గుణాలు? वो क्या है दो गुण? నాకు తెలుగు వచ్చు, मुझे तेलुगु आता है, మీకు హిందీ వచ్చు. आपको हिंदी आता है. నేను తెలుగులో మాట్లాడితే जब मैं तेलुगु में बात करूं, తెలుగు తెలిసిన జాన్సన్ तेलुगु जानने वाले हैं जॉनसन, హిందీ తెలిసిన మీకు హిందీలో చెప్తున్నాడు. आपको हिंदी जो जानते हैं आपको हिंदी में बता रहे हैं. నేను మానవుణ్ణి, मैं मनुष्य हूँ, మీరు దేవుడు. आप परमेश्वर हैं. ఇంట్లో రెండు ఉన్నాయి. इनमें दोनों गुण हैं. యేసు ప్రభు గుణం అంటే అది. प्रभु यीशु मसीह का गुण कहने से ऐसा है, ఆయన మానవుడు కాబట్టి నీ చెయ్యి పట్టుకుంటాడు. वे मनुष्य इस कारण वे आपके हाथ को पकड़ेंगे. ఆయన దేవుడు కాబట్టి वे परमेश्वर इस कारण దేవుడు చెయ్యి పట్టుకుంటాడు. परमेश्वर के हाथ को पकड़ेंगे. ఇద్దరిని కలపగలిగేది యేసయ్య ఒక్కడే. दोनों को मिलाने वाले मात्र केवल प्रभु यीशु मसीह है. యేసయ్య దగ్గరికి వెళ్తే प्रभु यीशु मसीह के पास जाने से నిన్ను అన్ని విషయాల్లో అర్థం చేసుకుంటాడు ఆయన. आपको सारी बातों से आपको समझेंगे. నువ్వు మోసగించబడ్డావా? क्या आप धोखा खाए हैं? యేసయ్య అంటాడు, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं నేను కూడా మోసగించబడ్డాను. मैं भी धोखा खाया हूँ. ఇస్కరియోతు యోధా నన్ను మోసం చేసి అమ్మేశాడు. यहूदा इस्करियोत मुझे धोखे से बेच दिए. ప్రజలు నిన్ను అనుమానించారా? क्या लोग आपके ऊपर शक करे हैं? యేసయ్య అంటాడు, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं నన్ను కూడా అనుమానించారు. मुझे भी उन्होंने शक किए. నేను సమర స్త్రీతో మాట్లాడుతుంటే जब मैं सामरी स्त्री से बात कर रहा था, ఆమెకు నాకు ఏదో లింక్ ఉంది అనుకున్నారు. उनका और मेरा कोई संबंध है सोचे. మీకు దాహం వేసిందా? आपको प्यास लगा क्या? నాకు కూడా దాహం వేసింది. मुझे भी प्यास लगा. మీకు ఆకలేసిందా? आपको भूख लगा क्या? నాకు కూడా ఆకలేసింది. मुझे भी भूख लगा. మీకు ఎవ్వరూ తోడు లేకుండా ఒంటరిగా ఉన్నారా? आपका साथ कोई नहीं था, आपको अकेलेपन में छोड़ दिया क्या? నేను కూడా తోడు లేకుండా గెత్సెమనలో ఒంటరిగా ఉన్నాను. मैं भी, सब लोग मेरा साथ छोड़ दिए, अकेले गेत्सेमनी बाग में था. మీకు తల్లిదండ్రులు దూరం అయితే బెంగ అనిపించిందా? जब आपके माता पिता आपको छोड़ दिए तो आपको बहुत दुख लगा क्या? నేను సిలువ మీద చచ్చిపోతున్నప్పుడు మా అమ్మని చూస్తే నాకు కూడా బెంగేసింది. जब मैं क्रूस पर मर रहा था तब मेरी माँ को देख के मुझे
मुझे भी ऐसा लगा। మీకు దెబ్బ తగిలినప్పుడు నొప్పేసిందా? आपको चोट लगने पर दर्द हुआ क्या? నాకు కూడా దెబ్బ తగిలినప్పుడు నొప్పేసింది. मुझे भी चोट लगने पर दर्द हुआ। మీరు ఇంటికి దూరంగా ఉన్నప్పుడు ఎవరన్నా ఇంట్లో వాళ్ళు చచ్చిపోయారా? जब आप घर से दूर थे तो आपके घर वाले कोई मर गए क्या? మీకు బాధ కలిగిందా? आपको दुख लगा क्या? నా మిత్రుడు లాజర్ చచ్చిపోయినప్పుడు నాకు కూడా బాధ కలిగింది. जब मेरा मित्र लाजर मर गया तब मुझे भी दुख लगा। నువ్వు పొందిన ప్రతి శోధన నేను కూడా ఎదుర్కొన్నాను. जितनी बातों का आप सामने किए उस सारी बातों का सामना मैं किया हूँ। నేను అర్థం చేసుకోగలను. मैं आपको समझ सकता हूँ। నువ్వు మాట్లాడితే నాకు అర్థమవుతుంది. आप बात करोगे तो मैं समझूंगा। నీ నొప్పి నాకు తెలుసు. आपका दर्द मुझे मालूम నీ है। బాధ నాకు తెలుసు. आपकी तकलीफ मुझे मालूम है। అవన్నీ నా నెత్తి మీద వేసుకొని वो सबको मैं अपने ऊपर लेकर నువ్వు చేసినటువంటి పాపానికి आपके द्वारा किया गया पाप को నేను శ్రమను పొందాను. मैं तकलीफ उठाया। అది యేసయ్య చెప్పేటువంటి మాట. और ये है बातें प्रभु यीशु मसीह कहे हैं। ఆయన చావు उनकी मृत्यु నాకు చావు నుండి తప్పించింది, నన్ను చావు నుండి తప్పించింది. मुझे मृत्यु से बचा लिया। ఇప్పటికి 5 విషయాలు చెప్పాను अब నేను. तक 5 बातों को बता चुका हूँ। మొదటిది पहला, ప్రవచనాత్మకంగా ఈ లోకంలోకి వచ్చాడు. भविष्यवाणियों के द्वारा इस दुनिया में आए। రెండోది और दूसरा, ఆయన వచ్చిన సందర్భం అద్భుతమైనది. और जिस समय वो आए एक अद्भुत समय था। మూడోది और तीसरा, ఆయన జీవితం శక్తివంతమైంది. उनका जीवन सामर्थ्य था। నాలుగోది और चौथा, ఆయన క్యారెక్టర్ పవిత్రమైంది. उनका चरित्र पवित्र था। ఐదోది और पांचवा, ఆయన చావు ఉద్దేశపూరితమైంది. उनका उद्देश्य, उनकी मृत्यु एक उद्देश्य सहित था। ఆరోది और छठवा, ఆయన చచ్చిపోయి అలాగే ఉండిపోతే यदि वे मरकर वैसे ही रहते तो నీకు నాకు ఏం ఉపయోగం లేదు. आपके लिए और मेरे लिए कोई फायदा नहीं था। మనకి యేసయ్యకి తేడా ఏమి లేదు. हमारे में और प्रभु यीशु मसीह में कोई अंतर नहीं था। ఆయన చావు మీద విజయాన్ని సాధించాలి. उन्होंने मृत्यु पर विजय को पाए। మృత్యోర్మ అమృతంగమయ. मृत्यु में अमृतम गमया। మృత్యులో నుంచి నిత్యత్వంలోకి తీసుకొని రా. मृत्यु से अनंत काल के जीवन में आए। అది యేసయ్య చేశాడు. इसे प्रभु यीशु मसीह करे। యేసయ్య చేసిన పని ఏంటి తెలుసా? प्रभु यीशु मसीह क्या काम किए मालूम? కబడ్డీ ఆడాడు ఆయన. उन्होंने कबड्डी खेले। కబడ్డీ అంటే ఏంటి తెలుసు కదా మీకు? कबड्डी खेल आप लोग को मालूम है क्या? కబడ్డీ 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 అంటూ లోనికి వెళ్తారు. हम कबड्डी कबड्डी कहते हुए जाते हैं आगे। కబడ్డీలో కోర్టులో డెడ్ లైన్ అని ఒకటి ఉంటుంది. कबड्डी में उसमें खेल में ग्राउंड में एक डेडलाइन रहता है। ఆ డెడ్ లైన్ తాకకపోతే గనక నీ యొక్క కోత వేస్ట్ అవుతుంది. आप वो डेडलाइन को ना छुए तो आपका जो चिल्लाना व्यर्थ होगा। యేసయ్య డెడ్ లైన్ తాకాడు. प्रभु यीशु मसीह डेडलाइन को छुए, మరణాన్ని తాకాడు. मृत्यु को छुए, కానీ అక్కడ ఉండిపోలేదు. लेकिन वही नहीं रहे। మళ్ళీ సెంటర్ లైన్ కి వచ్చి फिर सेंटर लाइन में आकर సెంటర్ లైన్ ని తాకితే सेंटर लाइन को छूने से అప్పుడు ఆయన తొడగొట్టి तो वैसे जान को मारकर మరణమా నీ ముల్లెక్కడా అని అన్నాడు ఆయన. मृत्यु तेरी डंक कहाँ है कहे। మరణంపై విజయాన్ని సాధించాడు ఆయన. मृत्यु पर विजय को पाए हुए ఒక్క వ్యక్తి एक व्यक्ति కబడ్డీలో कबड्डी में అవతల వ్యక్తిని తాకి వస్తే గనక सामने वाले व्यक्ति को छू कर आने से చచ్చిపోయి బయట ఉన్నవాడు ఒకడు లోనకు వస్తాడు ఆయన. या मरा हुआ एक व्यक्ति वो अंदर आएगा। ఒకవేళ 5గురిని చంపితే అవతల यदि वहाँ 5 लोगों को मारे तो 5గురు వచ్చేస్తారు ఇక్కడ. यहाँ पर 5 लोग आ जाएंगे। కానీ యేసు ఏం చేశాడు తెలుసా? लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या करे? మరణాన్నే తాకొచ్చాడు. मृत्यु को ही हरा दिए। కాబట్టి इस कारण ప్రపంచమంతా బతకడానికి అవకాశం ఉన్నది. सारी दुनिया को जीवन पाने के लिए एक अवसर है। అది యేసు ఒక్కడే చేశాడు ఆయన. इसे केवल प्रभु यीशु मसीह ही मात्र करे हैं। ప్రపంచంలో ఎవరి సమాధి అయినా మూసుంటది. दुनिया में किसी की भी समाधि बंद रहती है। యేసయ్య సమాధి ఒకటే తెరిచున్నది. प्रभु यीशु मसीह की समाधि खुली है। యేసయ్య సమాధి ఎందుకు తెరిచింది? प्रभु यीशु मसीह की समाधि क्यों खुली है? యేసయ్యని లోన్ నుంచి బయట తీసుకురావడానికి కాదు. प्रभु यीशु मसीह को अंदर से बाहर लाने के लिए नहीं, బయట ఉన్నటువంటి మనం లోనికి వెళ్ళి యేసయ్య లేడు అని తెలుసుకోవడానికి. प्रभु बाहर रहने वाले हम लोग अंदर जाकर देख सके कि प्रभु यीशु मसीह नहीं है। యేసయ్య బాడీ లేదు. प्रभु यीशु मसीह का देह नहीं है। యేసయ్య తిరిగి లేచాడు. प्रभु यीशु मसीह जी उठे। అదే యేసయ్య మళ్ళీ వస్తాడు. वही प्रभु यीशु मसीह फिर आने वाले हैं। ఇది ఆరోది. यहाँ 6वीं बात है। మొత్తం 7 విషయాలు చెప్పాను నేను. मैं पूरी 7 विषयों को बता ఈ चुका हूँ। 7 విషయాలు యేసయ్య ఒక్కడికే ఉన్నది. यह 7 बातें मात्र केवल प्रभु यीशु मसीह में ही है। యేసయ్య ఒక్కడే ఈ లోకంలోకి వచ్చాడంటానికి చరిత్ర ఉన్నది. प्रभु यीशु मसीह ही मात्र केवल इतिहास इस बात को बताता है कि वे इस दुनिया में आए हैं। ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో आंध्र प्रदेश में ఒక వారం రోజుల క్రితం एक सप्ताह पहले ఒక స్వామీజీ एक स्वामी जी, యేసయ్య డిసెంబర్ 25న పుట్టాడా? क्या प्रभु यीशु मसीह 25 दिसंबर को जन्म लिए हैं क्या? ఒక్క రుజువిస్తావా నువ్వు నాకు आप एक सबूत दे सकते हैं कि 25 लाख रुपए दूंगा? అని టీవీలో అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేశాడు ఆయన. इस तरह से उन्होंने टीवी में प्रचार किए। అదే టీవీలో
उसी टीवी में నేను కూడా ఆన్సర్ ఇచ్చాను. मैं भी जवाब दिया हूँ। ఏమన్నా తెలుసా? मैं क्या कहूँ? యేసు ప్రభు ఎప్పుడు పుట్టాడు అన్నది కాదు, प्रभु यीशु मसीह कब जन्म लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है। ఆయన పుట్టాడా లేదా అన్నది విషయం. वो जन्म लिए है कि नहीं ये महत्वपूर्ण विषय है। యేసయ్య ఎప్పుడు పుట్టాడో మాకు తెలియదు, प्रभु यीशु मसीह कब जन्म लिया मुझे जानकारी नहीं है, కానీ మాకు సంవత్సరం తెలుసు, लेकिन हमें वर्ष मालूम है, మాకు సీజన్ తెలుసు. हमें मौसम मालूम है। ఎప్పుడు అని అంటే कब है कहने से క్రీస్తు పూర్వం 4వ సంవత్సరంలో यीशु मसीह 400 वर्ष पहले డిసెంబర్ 10 నుంచి दिसंबर 10 से జనవరి 10 లోపల जनवरी 10 तक ఏదో ఒక రోజు పుట్టాడాయన. वो कोई एक दिन को जन्म लिए है। దానికి తార రుజువు ఉన్నది, उसका गवाह तारा है, రోమన్ చరిత్ర రుజువు ఉన్నది, रोमियो का इतिहास गवाह है, యూదా క్యాలెండర్ రుజువు ఉన్నది. यहूदियों का कैलेंडर गवाह है। అయితే నెక్స్ట్ నేను ఇంకో ప్రశ్న అడిగా. और मैं उनसे एक प्रश्न कहा हूँ, నిన్నొక్క ప్రశ్న అడుగుతున్నా. मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, నువ్వు ఎవరినైతే దేవుడని కొలుస్తున్నావో, आप जिसको परमेश्वर कह रहे हैं, ఏ దేవుడినైతే నువ్వు దేవుడు దేవుడు అంటున్నావో, जिस परमेश्वर को आप परमेश्वर कह रहे ఆ हैं, దేవుడు భూమి మీద పుట్టాడు అంటున్నావో, जिसे वो इस धरती पे जन्म लिया ఆ कह रहे हैं, పుట్టిన రోజుకి उस जन्म लिए दिन का అటు ఇటు 100 సంవత్సరాలు ఇస్తా. उसके इधर 100 साल इधर 100 साल में दूंगा। ఎప్పుడు పుట్టావో చెప్తా. कब जन्म लिए बताऊंगा। 10 కోట్లు ఇస్తా అన్నాను. मैं क्या 10 करोड़ दूंगा, 10 కోట్లు ఇస్తా. मैं 10 करोड़ दूंगा। నోరు తెరలేదేనా? उन्होंने जवाब नहीं दे पाए। మై ఫ్రెండ్స్, मेरे मित्रों, ఇతరులను కించపరచడం అనేది కాదు, दूसरों को नीचे गिराने के लिए नहीं। యేసయ్య చరిత్రలో ఉన్నాడు. यीशु मसीह इतिहास में है, చరిత్రను కాదనలేం. हम उसको इतिहास को नकार नहीं सकते। ఈ లోకంలోకి వచ్చి वे इस दुनिया में आकर తన గొప్పతనాన్ని చూపించుకోవడానికి రాలేదు, अपनी महानता को दिखाने के लिए नहीं తన आए, ప్రతిభను చూపించుకోవడానికి రాలేదు, अपने आधिपत्य को दिखाने नहीं आए, ఈ కోసం తన జీవితాన్ని దారపోయడానికి వచ్చాడు ఆయన. आपके लिए अपने जीवन को देने के लिए आए, నిన్ను ప్రేమించడానికి వచ్చాడు ఆయన, आपसे प्रेम करने के लिए आए, నిన్ను రక్షించడానికి వచ్చాడు ఆయన. आपको बचाने के लिए आए हैं। అయోమయంలో ఉన్నాను, जब आप बिना किसी सहारा के सोच समझ के बिना व्याकुल थे, సత్యం ఎక్కడుందని అడిగితే सत्य कहाँ है कहने से యేసయ్య అన్నాడు, నేనే సత్యాన్ని. प्रभु यीशु मसीह कहे मैं ही सत्य हूँ। నేను చీకట్లో ఉన్నాను, వెలుగు ఎక్కడ అంటే आप कहेंगे मैं अंधेरे में, उजाला कहाँ है। యేసయ్య అన్నాడు, నేనే వెలుగుని. प्रभु यीशु मसीह कहे मैं ही ज्योति हूँ। నాకు మరణ భయం ఉన్నది, నిత్య జీవం ఎక్కడానంటే मुझे मृत्यु का भय है, अनंत काल का जीवन कहाँ है। యేసయ్య అన్నాడు, నేనే నిత్య జీవాన్ని. प्रभु यीशु मसीह कहे मैं ही जीवन हूँ। ఓం శాంతి 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 అని తప్పిస్తుంటే ओम शांति शांति करके तपस्या करने से యేసయ్య అన్నాడు, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, సమస్త భారం మోసుకొని చిన్న వారు నా దగ్గర రండి, हे सब विश्राम परिश्रम और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। నేను మీకు విశ్రాంతిని ఇస్తాను. मैं आपको विश्राम दूंगा। యేసయ్య నా దగ్గరికి రా అన్నాడు. प्रभु यीशु मसीह मेरे पास आओ कहे हैं। గౌతమ బుద్ధుడు गौतम बुद्ध जी వెలుగు కోసం తప్పించాడు. वो एक ज्योति के लिए तपस्या करे, ఆయన దేవుడు ఎవరో తెలుసుకోవాలనుకున్నాడు. वे परमेश्वर कौन है जानना चाहे। యేసయ్య అలా చేయలేదు. प्रभु यीशु मसीह वैसे नहीं करे, నేనే వెలుగుని అన్నాడు. उन्होंने कहा मैं ही ज्योति हूँ, నేనే జీవాన్ని అన్నాడు. उन्होंने कहा मैं ही जीवन हूँ, నేనే దేవుణ్ణి అన్నాడు ఆయన. उन्होंने कहा मैं ही परमेश्वर हूँ। యేసయ్య ఖచ్చితమైన రుజువిచ్చాడు. उन्होंने ठोस सबूत दिए हैं। ఈ రాత్రి నువ్వు యేసయ్య దగ్గర రావడానికి ఇష్టపడుతున్నావా? क्या आज की रात आप प्रभु यीशु मसीह के पास आना चाहते हैं? నేను ఒక చిన్న సంఘటన చెప్తాను, मैं एक छोटी सी घटना को आपको बताना चाहूंगा, ఆ తర్వాత మీకు అవకాశం ఇస్తాను. उसके बाद मैं आपको अवसर दूंगा। ఒక బాబు 17వ పుట్టినరోజు చేసుకుంటున్నాడు. एक बेटा वो अपना 17वां जन्मदिन मना रहे थे, ఆ బాబుకి అందరు గిఫ్ట్లు ఇచ్చారు. उसे सब लोगों ने उपहार दिए, వాళ్ళ అమ్మ కూడా ఒక గిఫ్ట్ ఇచ్చింది. उनकी माँ भी एक उपहार दी। ఆ గిఫ్ట్ తీసుకొని, उस उपहार को लेकर మమ్మీ मम्मी నువ్వేంటి ఇంత చిన్న గిఫ్ట్ ఇచ్చావు क्या అన్నది. बात है, मैं छोटी सी गिफ्ट दिए हैं। అన్నది మమ్మీ వచ్చే సంవత్సరం నీకు 18th బర్త్డే, अगले वर्ष आपका 18वां सालगिरह है, నీకు సిటిజన్షిప్ వస్తుంది, आपको नागरिकता मिलेगा, నీకు ఓటు హక్కు వస్తుంది, आपको वोट डालने का अधिकार मिलेगा। కాబట్టి నీకు బెస్ట్ గిఫ్ట్ వచ్చే సంవత్సరం ఇస్తానన్నది. इस कारण आपको अच्छा गिफ्ट अगले वर्ष दूंगा। ఏ గిఫ్ట్ ఇస్తావు మమ్మీ అని అంటే, उन्होंने कहा कौन सा गिफ्ट दोगे मम्मी? ఏమో कहने నాకు से, తెలీదు, मुझे नहीं मालूम, నేను ఇస్తాను. मैं दूंगी। బహుశా ఎవ్వరు ఇవ్వలేని గిఫ్ట్ ఇస్తాను. हो सकता मैं ऐसा गिफ्ट जो कोई नहीं दे सकता मैं दूंगी। సరే అని చెప్పారు. उन्होंने कहा ठीक। 4 నెలలు అయింది. 4 महीने हो गए। 4 నెలల తర్వాత 4 महीनों के ఆ बाद బాబుకి సిక్నెస్ వచ్చింది. उस बच्चे को बीमार पड़ गया, హాస్పిటల్లో పెట్టారు. उसे अस्पताल ले गए। ఒక 7 నెలల హాస్పిటల్లో ఉన్నాడు. वो करीब 7 माह अस्पताल में थे। డాక్టర్స్ చెప్పారు, डॉक्टर बताए మీ బాబు బతకడు అని వాళ్ళ మమ్మీకి. आपका बेटा नहीं बचेगा। మమ్మీ బతిలాడింది. उनके माँ बहुत गिड़गिड़ाई, ఏమైంది మా బాబుకి? क्या हुआ मेरे बेटे को? మీ బాబు గుండెకాయ పాడైపోయింది. आपके बेटे का जो हृदय जो खराब हो गया
गया है, వాడు ఇంకా బతకడు. अब वो नहीं जिएगा। వీడు బతకాలంటే वो जीने के लिए హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయాలి. वो आपके हृदय को बदलना है। అది ఎక్కడ దొరుకుద్ది ఇప్పుడు? और वो कहाँ मिलेगा भी? 4 రోజుల్లో దొరకదు. 1 माह में कहाँ मिलेगा? బతకడు. वो नहीं बचेगा। ఆమె కాళ్ళ ఏళ్ళ పడింది. उसके हाथ पैर जोड़ी। మీరు ఏదన్నా చేయండి. आप कुछ भी करिए, సరే చివరికి अंत में ఒక రోజు ఆపరేషన్ చేయడానికి ఇష్టపడ్డారు. एक दिन ऑपरेशन करने के लिए वो लोग तैयार हो गए। బాబుకి ఆపరేషన్ చేశారు. उस बेटे को ऑपरेशन करे। కొన్ని రోజులు హాస్పిటల్ అలాగే ఉన్నాడు. कुछ दिन तक अस्पताल में वैसे ही रहे। స్పృహలోకి వచ్చాడు. जब वे होश में आए, డాక్టర్స్ వచ్చి అన్నారు, डॉक्टर आकर कहे, బాబు నీ పుట్టినరోజు నువ్వు కళ్ళు తెరుచుకున్నావు. अब उन्हें कहा, बेटा आज आपने जन्मदिन में आपने आंख खोले। ఆ బాబు అవునండి ఈ రోజు నా పుట్టినరోజా అన్నాడు. उन्होंने कहा, क्या या मेरा जन्मदिन है क्या? మా మమ్మీ ఎక్కడ ఉంది? मेरी मम्मी कहाँ है? నా 18th బర్త్డే కి मेरे 18वें सालगिरह में మా మమ్మీ నాకు గిఫ్ట్ ఇస్తానంది. मेरी मम्मी ने कहा, मैं तुझे एक उपहार दूंगी, ప్రత్యేకమైన గిఫ్ట్. एक विशेष उपहार। అంటే ఆ డాక్టర్ అన్నారు, तब वो डॉक्टर ने कहा, అవునండి మీ అమ్మగారు నీకు ఒక ప్రత్యేకమైన గిఫ్ట్ ఇచ్చారు. सही बात है, आपकी माँ आपको एक विशेष उपहार दी है। ఏది అని అంటే उन्हें कहा, कहाँ है? कहने से ఒక కవర్ ఇచ్చారు. उन्होंने एक लिफाफा दिए। అంటే కవర్ లో చెక్ రాసి ఇచ్చిందా? क्या उस कवर में कोई चेक लिख कर दी क्या? చెక్ అంటే ఎవరిని ఇస్తారు चेक तो कोई भी दे सकते हैं। అని కవర్ చింపాడు. ऐसे करके वो लिफाफा को खोले, లోన చెక్ లేదు, उसके अंदर चेक नहीं है, ఉత్తరం ఉన్నది. एक पत्र है। మమ్మీ ఏదో ఉత్తరం రాసిందే शायद लगता है मम्मी को एक पत्र लिखी है। అని చదవడం మొదలు పెట్టాడు. ऐसे करके वो पढ़ना शुरू किए। బాబు హ్యాపీ బర్త్డే, बाबू हैप्पी बर्थडे, ఈ రోజు నీకు హ్యాపీ బర్త్డే చెప్పడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. आज के दिन आपको हैप्पी बर्थडे कहना मुझे बहुत खुशी लग रहा है। ఆ బాబు అనుకుంటున్నాడు, वो बेटा सोच रहा है, ప్రతి సంవత్సరం చెప్తా దీంట్లో గొప్పే ఉంది. हर साल बताती है, इसमें क्या विशेष बात है? బాబు ఈ సంవత్సరం హ్యాపీ బర్త్డే చాలా విశిష్టమైంది. बेटा आज के दिन ये हैप्पी बर्थडे आपके लिए बहुत विशेष है। కరెక్ట్ గా 4 రోజుల క్రితం ठीक 1 महीना पहले డాక్టర్స్ ఇంకా నువ్వు బతకమని చెప్పారు. डॉक्टर ने कहा, आप नहीं बचेंगे, నీ హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయాలన్నారు. आपको हार्ट को, आपके हृदय को बदलना पड़ेगा कहे हैं। ఇప్పటికిప్పుడు హార్ట్ ఇచ్చే వాళ్ళు ఎవరు లేరు. अभी तुरंत हार्ट देने वाला, दिल हृदय देने वाले कोई नहीं है। నేను డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగాను, मैं डॉक्टर के पास जाकर पूछी, డాక్టర్ గారు डॉक्टर साहब నేను హృదయపూర్వకంగా అడుగుతున్నాను, मैं तहे दिल से आपसे मांग रही कह रही నా हूँ, హృదయాన్ని బాబుకి ఇవ్వచ్చు కదా అని. मैं अपने हृदय अपने बेटे को दे सकती हूँ ना? అమ్మా నువ్వు హృదయం తీసేస్తే నువ్వు చచ్చిపోతావు. उन्होंने कहा, यदि आप अपना हृदय दोगे तो आप मर जाओगे। పర్లేదండి నేను పెద్దదాన్ని అయిపోయాను కదా, कोई बात नहीं है, मेरी उम्र हो चुकी है ना, మా బాబు బతకాలి. मेरा बेटा जीना है। అమ్మా మరి నువ్వు అథారిటీస్ దగ్గర నుంచి, గవర్నమెంట్ దగ్గర నుంచి పర్మిషన్ తెచ్చుకోవాలి, आपको सरकार से अनुमति लेकर के आना पड़ेगा, పోలీస్ దగ్గర నుంచి పర్మిషన్ తెచ్చుకోవాలి. आपको पुलिस विभाग से अनुमति लाना पड़ेगा। నేను అవన్నీ తెచ్చుకున్నాను. मैं वो सारी चीजों को लाई हूँ। ఇదిగో ఆపరేషన్ థియేటర్ కి తీసుకెళ్తున్నారు. ये देखो, ये सब करके फिर उसे ऑपरेशन थिएटर ले गए। నువ్వు పుట్టినరోజున బతుకుంటావని आप जन्म के दिन में आप जिएंगे करके ఆశతో आशा के साथ ఇది చివరి ఉత్తరం. यह अंतिम पत्र है। లవ్ యూ బాబు लव यू बेटा, అని ముగించింది. ऐसे करके पत्र को लिखना समाप्त कर। అమ్మ అన్నది, तब माँ ने कही, ఈ ఉత్తరం చదువుతున్నావంటే यदि इस पत्र को पढ़ रहे तो నా హృదయాన్ని मेरा हृदय को నువ్వు స్వీకరించావు, आप स्वीकार किए हैं, నా గిఫ్ట్ ని मेरे उपहार को నువ్వు అంగీకరించావు. आप अंगीकार किए हैं। ఒకవేళ యేసే ఇక్కడ నిలబడి మాట్లాడితే यदि प्रभु यीशु मसीह खड़े रह के बात करें तो అలాంటి మాటే చెప్తాడు. ऐसे ही आपसे कहेंगे, నీ కోసం आपके लिए నా ప్రాణాన్ని ఇచ్చాను, मैंने अपने प्राणों को दिए हैं, నా రక్తాన్ని కార్చాను, अपने लहू को बहाए हैं, నీ పాపాన్ని आपके पाप को నా మీద వేసుకొని मैं अपने ऊपर लेकर నీ కోసం చనిపోయాను. आपके लिए मर गया हूँ। నీకు స్వేచ్ఛ ఉన్నది. आपके पास स्वतंत्रता है। నీకు ఇష్టమైతే यदि आपको पसंद है तो నువ్వు స్వీకరిస్తావా, आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण నువ్వు करेंगे। అంగీకరిస్తావా? आप अंगीकार करेंगे, कोई जबरदस्ती नहीं है, ये आपकी मर्जी है। 7 గుణాలు ప్రత్యేకంగా యేసయ్యకు ఉన్నాయి. 7 गुण विशेष रूप से प्रभु यीशु मसीह में చరిత్ర కలిగిన వాడు, है। जो अव्वल इतिहास है उसके साथ సిద్ధపాటుతో వచ్చిన వాడు, तैयारी के साथ आए हैं, శక్తి కలిగిన వాడు, वो सामर्थ्य है, మంచివాడు, अच्छे हैं, నా పాపాన్ని తన మీద వేసుకొని మరణించిన వాడు, मेरे पापों को अपने ऊपर में ले करके मेरे स्थान पर मर మరణాన్ని गए, విజయం సాధించిన వాడు, मृत्यु पर विजय पाए हैं, పాపాన్ని ఓడగొట్టిన వాడు, वो पाप को हरा दिए, ప్రపంచమంతా ప్రభావితం చేసిన వాడు. सारी दुनिया को प्रभावित करने वाले ఈ हैं। రాత్రి నీ హృదయంలోకి రావడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు. आज की रात आपके हृदय में आना चाहते हैं। నీకు ఇష్టమేనా? क्या आपको पसंद है? నీకు ఇష్టమైతే यदि आपको पसंद है तो ఒక మిత్రుడితో మాట్లాడినట్లు మాట్లాడొచ్చు. आप एक मित्र के समान उनसे बात कर सकते हैं। యేసయ్యా प्रभु నా హృదయంలోకి రండి, मेरे हृदय में आइए, నా పాడైపోయిన హృదయాన్ని మార్చండి, मेरे इस बिगड़े हुए हृदय को आप बदल दीजिए, నూతన హృదయాన్ని నాకు ఇవ్వండి. एक नया हृदय मुझे ఈ दीजिए। రాత్రి మీరు అడగడానికి ఇష్టపడుతున్నారా? क्या आज की रात आप इस बात को मांगना चाहेंगे? అందరూ ఒకసారి తలంచండి, కళ్ళు మూసుకోండి. आप सब एक बार
सिर झुकाकर आंखें बंद कर लीजिए। నేను 2 నిమిషాల్లో ముగిస్తాను। मैं 2 मिनट में समाप्त करूंगा। ఈ సమయంలో ఎవరు లేవద్దు, इस समय में कोई भी कृपया ना उठे, అలాగే కూర్చోండి। इसी तरह से बैठे 2 रहिए। నిమిషాలు केवल 2 मिनट మన జీవితం గురించి ఆలోచిద్దాం। अपने जीवन के बारे में सोचेंगे। యేసయ్య प्रभु यीशु చరిత్ర కలిగిన వాడు, एक इतिहास है उनका, సిద్ధపాటుతో వచ్చినవాడు, तैयारी के साथ आने वाले శక్తి కలిగిన వాడు, सामर्थ्य है, మంచివాడు, अच्छे हैं। నీ నా పాపాన్ని తన మీద వేసుకొని సిలువ మీద చనిపోయిన వాడు, आपके और मेरे पाप को अपने ऊपर में लेकर क्रूस पर वो मर गए हैं। మరణంపై విజయాన్ని సాధించిన వాడు, मृत्यु पर वो विजय को पाए हैं। నిత్య జీవాన్ని మనకు అనుగ్రహించడానికి ఇష్టపడిన వాడు। अनंत जीवन हमें देना चाहे। ఈ రాత్రి నీతో మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన। आज की रात आपसे बातें कर रहे हैं, నీ హృదయంలోకి రావడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు। आपके हृदय में आना चाहते हैं। నీ గత పాపం నిన్ను పీడిస్తుందా? क्या आपका भूतकाल का जीवन क्या आपको सता रहे हैं? నీ భవిష్యత్ మరణం నీలో భయాన్ని కలిగిస్తుందా? क्या भविष्य के प्रति आप मृत्यु से डर रहे हैं? నీ ప్రస్తుత జీవితానికి అర్థం లేదనుకుంటున్నావా? क्या आपका वर्तमान जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है, ऐसा सोच रहे हैं क्या? యేసే దగ్గరికి రా, आप प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, పాపాన్ని కడిగేస్తాడు। आपके पापों को धो देंगे। మరణంపై విజయాన్ని సాధించిన వాడు वे मृत्यु पर विजय पाए हैं, నీకు శాంతినిస్తాడు। आपको शांति देंगे, నీ హృదయంలోకి వచ్చి आपके हृदय में आकर నీకు గౌరవాన్ని ఇస్తాడు। आपको सम्मान देंगे। ఈ రాత్రి నువ్వు యేసయ్యని నీ హృదయంలోకి రమ్మని ఇష్టపడుతున్నావా? आज की रात आप प्रभु यीशु मसीह मेरे हृदय में आइए क्या कैसे बुलाना चाहेंगे? ఇది ఒక క్షణంలో చేసేటువంటి ప్రార్థన, यह एक क्षण में करने वाली प्रार्थना है, మనస్ఫూర్తిగా చేసేటువంటి ప్రార్థన। पूरे मन से करने वाली प्रार्थना है। నేను ఒక చిన్న ప్రార్థన చేసి ముగిస్తాను। मैं एक छोटी सी प्रार्थना करके समाप्त करूंगा। అయితే ఒక చిన్న మాట, तो एक छोटी बात कहना चाहता మీలో हूँ, ఎవరైనా आप में यदि कोई ఆ యేసయ్యని మీ హృదయంలోకి రమ్మని అడగడానికి ఇష్టపడుతుంటే उस प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में अंगीकार करना चाहे तो మీరు నాతో కలిసి చిన్న ప్రార్థన చెప్తారా? आप मेरे साथ के मिलकर छोटी सी प्रार्थना करेंगे क्या? బలవంతం ఏం లేదు, कोई जबरदस्ती नहीं है। మీకు ఇష్టమైతే यदि आपको पसंद हो तो అలాగ ప్రార్థన చేయడానికి ఇష్టపడే వాళ్ళు इस तरह से प्रार्थना करने के लिए जो चाहते हैं, మీ కుడి హస్తాన్ని आपके दाहिने हाथ को మీ హృదయం మీద పెట్టుకోండి। अपने हृदय पे रखिए, మీ హృదయం మీద పెట్టుకోండి अपने हृदय पे रखिए మీ కుడి హస్తాన్ని। आपके दाहिने हाथ को, ఎందుకనంటే మీరు హృదయాన్ని మార్చమని అడుగుతున్నారు। क्योंकि आप हृदय को बदलने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। మీ హృదయాన్ని పవిత్ర హృదయం చేయమని అడుగుతున్నారు। आप अपने हृदय को पवित्र हृदय कहने के लिए करने के लिए कह रहे हैं। అంతేకాదు బైబిల్లో ఇంకో మాట ఉంది, केवल इतना ही नहीं, बाइबल में एक बात लिखा हुआ है, హృదయములో విశ్వసించి हृदय में विश्वास करके నోటితో ఒప్పుకుంటే मुंह से अंगీकार करने से వాళ్ళు రక్షింపబడతారని। वे लोग उद्धार पाएंगे। ఈ రాత్రి ఆ ప్రార్థన చేయడానికి ఇష్టపడుతుంటే आज की रात यदि इस प्रार्थना को करना चाहे तो మీ కుడి చేయిని హృదయం మీద పెట్టుకోండి, अपने दाहिने हाथ को अपने सीने पे रखकर మీ ఎడం చేయి పైకి ఎత్తండి और ఒక్కసారి। अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाइए। ఎవరైతే కుడి చేతిని హృదయం మీద పెట్టారో जो अपने दाहिने हाथ को अपने सीने में रखे और बाएं हाथ మీ को ఎడం చేతిని పైకి పెట్టండి। अपने दाहिने हाथ बाएं हाथ को ऊपर उठाइए। ఈ చిన్న ప్రార్థన నా వెంట చెప్పండి। एक छोटी सी प्रार्थना मेरे साथ करिए। యేసయ్యా, प्रभु यीशु मसीह, ఈ రాత్రి आज की रात నాతో మాట్లాడావు। मुझसे बातें करिए। యేసయ్యా, प्रभु, నేను పాపిని, मैं एक पापी हूँ, నన్ను క్షమించండి। मुझे क्षमा करिए। యేసయ్యా, प्रभु, సిలువ మీద क्रूस पर నా పాపం కోసం मेरे पापों के लिए చనిపోయావని आप मर गए हैं, నేను ఒప్పుకుంటున్నాను। मैं विश्वास करता हूँ। యేసయ్యా, प्रभु, నా హృదయంలోకి రండి, मेरे हृदय में आइए, నూతన జీవితాన్ని एक नया जीवन నాకు అనుగ్రహించండి। मुझे दीजिए। యేసే నామంలో प्रभु यीशु मसीह के नाम से ప్రార్థన చేస్తున్నాను। यह प्रार्थना करता हूँ। ఆమేన్, आमीन, ఆమేన్। आमीन। నిజమైనటువంటి క్రిస్మస్ అంటే सच्चा क्रिसमस कहने से యేసయ్య బెత్లెహేంలో పుట్టిన రోజు కాదు, प्रभु यीशु मसीह जो बेथलेहम में लिए वो दिन नहीं है। యేసు ప్రభు వారు మీ హృదయంలోకి వచ్చిన రోజు। वो प्रभु यीशु मसीह जिस दिन आपके हृदय में आए वो दिन है। ఈ రోజు ఎంతమంది అయితే హృదయపూర్వకంగా ప్రార్థన చేశారో आज जितने लोग पूरे मन से वो प्रार्थना किए हैं, ఈ రోజు మీ జీవితానికి క్రిస్మస్। आज आपके जीवन के लिए क्रिसमस है। ఆ సంతోషంలో उस खुशी में చిరకాలం మీరు ఉండాలని आप ఆశిస్తాను। हमेशा बने रहे, मैं चाहता हूँ। ఎవరైతే చర్చికి వెళ్ళే వాళ్ళు ఉంటారో जितने लोग जो चर्च जाते हैं वे लोग, మీరు మీ చర్చెస్ కి వెళ్ళండి। आप लोग अपने अपने चर्चों में जाइए। ఏ చర్చికి వెళ్ళని వాళ్ళు ఉన్నట్లయితే किसी चर्च में नहीं जाने वाले ऐसे लोग हैं तो పాస్టర్ థామస్ గారిని కలవండి, पास्टर थॉमस जी से आप मिलिए। లేదంటే ఇక్కడ కొంతమంది పాస్టర్లు ఉన్నారు వాళ్ళని కలవండి। यहाँ तो फिर कुछ पास्टर से आप बैठे हैं, आप उनसे भी मिल सकते हैं। బైబిల్ తీసుకోండి, एक बाइबल लीजिए, ప్రతిరోజు చదవండి, हर दिन पढ़िए, కొద్దిసేపు ప్రార్థన చేసుకోండి, कुछ समय प्रार्थना करिए, సహవాసం కలిగి ఉండండి। संगति में बने रहिए। ఆ విధంగా దేవునిలో కొనసాగండి। इस तरह से परमेश्वर में बढ़ते जाइए। గాడ్ బ్లెస్ యూ। परमेश्वर आपको आशीष दे।